Good morning to one and all present here. My dear faculty members, scientists, research scholars, students, and other eager participants, on behalf of Bharati Women's College, Youth Red Cross, greetings to you all. Today, 17th May 2021, at 10:30 a.m., as we proudly present one-day national level webinar on holistic healing healthcare. Holistic medicine is a method of healing that focuses on the person as a whole rather than just treating a specific health condition. Holistic providers also aim to prevent health issues from ever developing by covering the health of the body, mind, and spirit. Holistic medicine offers a wide range of wellness benefits that cover the mind, body, and spirit. This approach not only complements conventional methods but also helps to prolong its benefits of physical, psychological, emotional benefits. The main objective of today's event is to understand the benefits of holistic healing healthcare so that we can face our challenges on our health benefits in future life and meet its needs. Firstly, I would like to say humble thanks to our college principal, Dr. D. Gladys, Bharati Women's College, to giving me this very good opportunity to conduct this event. And also thanks to our head of the department, Dr. R. Shamla, and our department staff members for their kind cooperation for this. The very pleasure to start this auspicious occasion by healthy welcoming everyone. I am so honored, privileged, and delightful to welcome our today's special guest speaker, Dr. Ahmed, founder of Dr. Ahmed Happy Holistic Healing Center, Chennai, for an enlightening and spellbinding session. He is going to give an interactive speech on the topic of why your apple is not keeping the doctor away. Once again, I welcome you for an informative and impactful session. Welcome, sir. I think there are some people who are comfortable with both the stuff. Anyways, there are a few things where I have to quote out of Tamil medicine. So if people who can't understand Tamil, I will try to translate that in English. But still, in Tamil, it sounds even more what do I say, tastier. So okay, fine. We'll do in both the languages. Okay. I can't understand English, both English and Tamil. Okay. There are people who don't understand English. Is there anyone who don't understand Tamil? Okay, cool. Fine. So every one of you, please be ready with your chat box. In between, I'll be asking a few interactive questions just to ensure what is the kind of knowledge you are having in that basic topic what I'm going to talk. Okay. My clinic's name is Apple. So once I named it, which was like almost a couple of decades back, when I named it, there were a lot of questions raised with my friends group, including my family. Even a few of my patients started questioning me, saying that there is always a famous saying which says an apple a day keeps the doctor away, and you are a doctor and you have named your clinic as Apple. How come that is possible? Okay, so but I used to tell them in a funnier note, saying that it's not that apple which is going to keep the doctor away. It is this apple where once you taste this, you are not going to be patient anymore and you are going to be away from the doctor. So that's what was the reason I was giving them. But the name of the apple, I chose it for a different reason. But now I want to really address the apple which you are eating, which is considered to keep you away from a doctor. Why it is not doing that? These days we are listening a lot of diseases, and these days people are more affordable who are consuming apple on a regular basis. Even if not daily, they are consuming it on a regular basis. And there are people who are also consuming it daily. At least an apple a day they are consuming. But it is not working out. Okay, forget it. Even if it is not an apple, it is considered as lemon a day is going to keep the cancer away. But is it really happening? So let's check all those things, why it is not working out.
the question when it comes to the why these things are not working out, we have a simple answer saying that these foods are not as good in quality as what is was like 2 decades before, 3 decades before, we can say like 50 years before. 50 years before, the quality of food was much better than what it is today. But do you know what? 50 years before, we were not accessible to so many food items, like we were more localized. These days you have a good transportation where you can get food even from international country or even from a village nearby in a very short span of time. You are accessible to more food items, which means you are accessible to more nutrition. But we believe that the ingredients, the chemicals what are used, the pesticides, the fertilizers, the urea, what is being used in farming, and the method of farming has changed, and so the quality of food has gone down. Yes, partially what you're saying is yes, but that is just 1 or 2% of the reason what you're considering. The most of it, that is not the case. Okay, in this topic we'll cover that as well. Why I started this particular thing in the beginning is just to ensure that an apple a day is going to keep your doctor away, but we are not exactly aware of it. தமிழ்ல பேசுங்க, தமிழ்ல பேசலாம்ப்பா. I'll do a mixture of it. நான் தமிழ்லயும் பேசுறேன், இங்கிலீஷ்லயும் பேசுறேன், சரிங்களா? Okay, சரி. We'll start with a small story just to make you people more relate what is happening. Okay, ஸோ ஒரு சின்ன கதையோட ஆரம்பிக்கிறேன். ஓகேவா? ஒரு இந்த கிளாத், ஒயிட் கிளாத்ஸ்க்காக ப்ளூ யூஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமா? நீலம் யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல. ஸோ அந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ற ஒரு ஃபேக்டரி. ஓகே, if at all anyone is not comfortable with Tamil, please let me know, or else I'll make a balance as if like I'll be talking more in Tamil and less in English. If at all anyone is not comfortable with Tamil, I'll be making equal mixture of both the things, and if there are any important points, I'll try to translate it. So most of them are saying both are fine, and there are people who are comfortable only with Tamil. Please speak in English. Okay, there is one person who wants only English. So is there anyone else? Okay, fine. Okay, yeah, I can understand that there are people from out of the state who can't understand Tamil. Okay, Mr. Anirek Mandal. I'll also talk in English, but I'll make most of it in Tamil. But whatever you are not understanding, you can ask with your friends, and I'll try to translate the most important points in English as well. Okay, fine. So okay, I'm starting with this story where it's about a company where the glue is being used. So they manufacture the glue. It comes in small bottles. Okay, so with 50 ml, 100 ml bottles. Okay, it's a famous company. I just don't want to mention their name over here. Okay, so in and around early 90s, they had an issue when the bottles have been manufactured and packed in carton boxes and been delivered to retail shops. Every retail shop gets like let's assume if there is a box of 100 bottles, there are at least 1 or 2 bottles which is being packed empty. So this was a black mark for the company. So every retailer was complaining them for empty bottles. So once they return the bottles, they used to again give them with bottles. So but this was a pain for the company. They took a lot of measures to avoid these things, but they weren't able to come out of it completely. So then they went and they seeked help from a Chinese firm where they are consultants for these manufacturing industries. So those Chinese, they came down, they analyzed how it is going on, and then they gave a
they gave a solution saying that there is a machine which is going to send some ultrasonic waves, where if the bottle is empty, the wave is not going to get reflected back, and if the bottle is filled, the wave will be reflected back. It has been kept exactly near the conveyor belt at the packing region. So that is the last point where the bottle has to cross it. Okay, so if the bottle is empty, this will give a beep and also stop the conveyor belt, so that a person will be standing next to that and they will be taking the bottle out. So which is going to cost them few crores, and the company was ready to afford it because that was an unsolved pain factor for them. Okay, so the company was declared a week of holiday to import that machine to fix it. There was a little bit reconstruction had to be done over there. So the company was getting ready for that, and a week of leave was declared. So I'll also make it in Tamil in between. So ஒரு வாரம் வந்து லீவ் விட்டாங்க. ஸோ லீவ் விட்டுட்டு எல்லா எம்ப்ளாயிஸ் கிட்டையும் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மிஷின் வந்து வரப்போகுது, அதனால வந்து ஸோ வாட்ச்மேன் மட்டும் வந்து ஒர்க்குக்கு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த வாட்ச்மேன் வந்துட்டு ஏன் எல்லாருக்கும் லீவ் விட்டாங்க, எப்பவுமே இந்த கம்பெனி இந்த மாதிரி பண்ணது இல்லையே, ஒரு வாரம் தொடர்ந்து லீவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க கேட்டாங்கன்னாக்கா மேனேஜர் வந்து சொன்னாரு, இல்லப்பா இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, அதுக்காக வந்து நாங்க வந்து ஒரு மிஷின் சைனால இருந்து கொண்டு வரோம், அந்த மஷின்னாலதான் வந்து இப்போ ஒரு வாரம் லீவு, அதுக்காக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அந்த இடத்துல அப்படின்ற மாதிரி சொன்ன உடனே அவர் என்ன சொன்னாரு, இவ்வளவுதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு he took his fan, a pedestal fan, most of us might be knowing a pedestal fan, a standing fan which will be blowing there. So அதை வந்து எடுத்துட்டு வந்துட்டு அந்த கன்வேயர் பெல்ட் பக்கத்துல வச்சுட்டு he just switched it on. So when the conveyor belt is crossing, those empty bottles just fell down. So there was not even need of a person to stand there and take the bottles. So it just fell down, and the problem of their company was solved. So even today, the same company is using the same technique, but in such a way that there is equipment has been kept to blow the air, and the pressure of the air is so much that if a 100 ml bottle has to cross the belt, even if there is 98 ml of liquid filled inside it, it will fall down. If the bottle is 100 ml, only then it will be passing that pressure of air. Okay, so that's how it is being fixed. So it was a simple solution. Why I started with this particular incident was, most of the time we end up searching bigger solution for our simple problems, and yes, the problem is very simple and the solution is very, very simple. Okay, so there is a saying that every problem has a solution, but I strongly believe that every problem has a simple solution. We just need to look for it, we just need to go behind it, so we just have to search for it. Okay, there are two different things. One is called as knowledge and another one is intelligence. So when it comes to knowledge and intelligence, we can't compare. Like, we can't say that knowledge is going to give you the best solution or intelligence is going to give you the best solution. A combination of knowledge and intelligence is going to give you the best solution. Sometimes we lack in knowledge, sometimes we lack in intelligence. We need to handle both the things together. What I'm going to serve you in today's topic is most of the knowledge factor. Okay, so let's go through it. Okay, so since the day I started my practice, I just wanted to establish a center where it is going to be completely a natural one and a sure shot ailment for every disease. Okay, so a sure shot cure for every disease. So I started it since 2003. So 2003 was the time I started reading. And 2003ல இருந்து நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் வந்து I was trying to establish that clinic. ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்க்கா நான் வந்து நேச்சுரல் எலிமெண்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சு இது பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அப்போ நான் பார்த்தது என்னன்னா, எல்லாத்துக்குமே வந்து there is a simple solution, ரொம்ப ஈஸியாவே வந்து சரி பண்ணிட முடியும். Then I started formulating something called as how to live without doctors. ஏன்னா I had a lot of response. நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து என்னை பார்த்து வந்துட்டு இருந்தாங்க. At one point of time I was filled
எனக்கு இதுக்கு மேல என்னோட கெப்பாசிட்டிக்கு மேல நான் என்னால பேஷண்ட்ஸ் பார்க்க முடியாதுன்ற இடத்துல வந்து ஐ ஸ்டார்டட் எஜுகேட்டிங் பீப்புள் ஹவு டு சால்வ் தேர் இஷ்யூஸ். அதுவும் சிம்பிள் இஷ்யூஸ்லாம் வந்து எப்படி அவங்களே சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத வந்து நான் வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சேன். ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஐ ஃபார்முலேட்டட் அ ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அது நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னாக்கா நீங்க லைஃப் லாங் வந்து டாக்டர்ஸே இல்லாம வாழ்ந்துடலாம் அப்படின்றது தான் வந்து நான் ஃபார்முலேட் பண்ணது. ஸோ ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் 4 மேஜர் ஃபேக்டர்ஸ். 4 விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள். ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்க்கையிலயும் அவங்க வந்து கரெக்டா பண்ணிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னாக்க அவங்களுக்கு டாக்டர்ஸை மீட் பண்ணோன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ டாக்டர்ஸ் மீட் பண்ணோன்ற அவசியம் இல்லைன்றத நான் சொல்ற அர்த்தம் என்னன்னா, அவங்க மருந்துகள்னு எதுவும் எடுக்க வேண்டாம். அதாவது பிறக்கிறதுல இருந்து இறக்குற வரைக்கும் வந்து டாக்டர்ஸ்னு மீட் பண்ண வேண்டாம்னா மருந்துகள்னு எதுவும் எடுக்க வேண்டாம். அவங்க வந்து வாழ்நாள் முழுக்க ஹெல்த்தியா இருக்கலாம். சின்னதா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரும், அது வந்து இயற்கை. ஸோ கெட்டிங் டிசீஸ் இஸ் நேச்சுரல். So no human being in this world can live without diseases. If I say that you can live without diseases completely healthy, that is a wrong statement. But what I am saying is, even if you are getting diseased, when you are losing your ease, still you can recover yourself with very simple solutions without depending on any medicine or any doctor. That could be a natural medicine as well, but you need not depend on any medicine as itself if you're following all these 4 things. இந்த 4 விஷயமும் நீங்க சரி பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு மட்டும்தான் மருந்து தேவை. அந்த மருந்து சிம்பிளா இருந்தா போதும். நீங்க அது பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து இந்த 4 விஷயத்த நீங்க கரெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்க தினம் ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிடுறீங்கன்னா கண்டிப்பா அது வந்து உங்களை வந்து ஒரு டாக்டரை விட்டு தூரமாக்கிடும். ஏன்னா வந்து அது வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் நியூட்ரிஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிடும் உங்களுக்கு. தமிழ் சொல்லுங்க, நான் தமிழ்லயும் சொல்றேமா, தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே வந்து நான் கலந்தே சொல்றேன். ஏன்னா வந்து இங்கிலீஷ் மட்டும் தெரிஞ்சவங்களும் இங்க இருக்காங்க, தமிழ் புரியாதவங்க இருக்காங்க. ஸோ அதனால வந்து நான் தமிழ் இங்கிலீஷ் கலந்தே சொல்றேன். ஐ திங்க் நிறைய பேருக்கு வந்து இங்கிலீஷ் கம்ஃபர்டபுளா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 2-3 பேர் தமிழ் மட்டும் கேட்குறீங்க. ஐ ட்ரை டு மேக் அ பேலன்ஸ் ஆஃப் போத். ஓகேவா? ஸோ ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இது பார்ப்போம். இப்போ வந்து அந்த 4 விஷயங்கள் என்னென்னது பார்ப்போம். இந்த 4 விஷயங்கள்ல வந்து okay, someone wants to say something, you can just type it in the chat box. யாராவது ஏதாவது சொல்லணும்னாக்கா நீங்க chat boxல டைப் பண்ணுங்க, நான் அதை பார்த்துக்கிறேன். சரிங்களா? ஓகே, ஸோ இந்த 4 விஷயங்களை வந்து நான் வந்து ஒரு ஆர்டர்ல சொல்றேன். இந்த ஆர்டர் என்ன ஆர்டர்னாக்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், அதாவது இருக்கிறதுலே ரொம்ப அதிகமா முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது வந்து முதல்ல இடத்துலையும், அதுக்கு அடுத்தது 2ஆவதும், அதுக்கு அடுத்தது 3ஆவதும், அதுக்கு அடுத்தது 4ஆவதும். அதாவது லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து 4ஆவது. ஆனா வந்து இந்த 4 ஃபேக்டர்ஸுமே வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் தான். இது இல்லாம உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு 2-3 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு which you can avoid. அதாவது இது 4 கண்டிப்பா முக்கியத்துவம் கொடுத்தே ஆகணும். மீதி இருக்க அந்த 2-3 வந்து நீங்க வந்து பரவாயில்ல, முக்கியத்துவம் கொடுக்கலன்னா பரவாயில்ல. ஸோ அதை நான் வந்து இன்னைக்கு டாபிக்ல நான் கவர் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு ஓகேவா. இதுவுமே நான் வந்து ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ மட்டும் தான் தரேன். ஏன்னா இது நான் கம்ப்ளீட்டா சொல்லணும்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 4-5 days செஷன் ஆயிடும் அது. ஸோ I'm just trying to give it in a nutshell so that you can understand it. If people who are interested, you can further contact me down the line and you can gain the knowledge about it even later. Okay, so இது இன்னைக்கு I think Bharati College is a women's college, so most of them are girls over here and ladies. So I assume so. So I'm not very sure, but I assume so. So இந்த என்ன சொல்றது, என்னோட ப்ராக்டிஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய லேடிஸ் வந்து எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்திருக்காங்க. என்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் திங்கிங் என்ன டாபிக் நம்ம வந்து இந்த பேசுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தென் வாட் ஐ டுக் வாஸ் அ ஜெனரலைஸ்டு டாபிக். என்கிட்ட இது வரைக்கும் வந்திருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் த லேடிஸோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் என்ன இருக்கு, அண்ட் அவுட் ஆஃப் தட் என்ன யார் வந்து ஐ மீன் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க வந்து ஒரு வாவ் ஃபேக்டர் வந்து ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரீட்மெண்ட்ல அப்படின்றத வந்து நான் அதை வந்து எடுத்துட்டு நான் வந்து கன்வே பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லைக் நிறைய லேடிஸ்க்கு வந்து என்னென்ன மோஸ்ட் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இங்க வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்றது. ஸோ அதுவுமே வந்து நான் இப்போ அந்த விஷயங்களுமே நான் சொல்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து இதுல கவர் ஆகி வந்தேன்.
ஓகேவா? ஸோ நான் அதில் டச் பண்ணி நான் அப்படியே சொல்லிடுறேன். ஓகேவா? ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் த ஃபர்ஸ்ட் டாபிக். நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கான ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொல்றேன். These are all incidents which are somewhere related to my life. So I'm just talking about that. Can you please mute, and if someone wants to say anything, you can just मुसलमान ना हो ये हिंदू admin, can you please mute them? I think okay, thank you. Many of our students can't join this meet. No problem, ma'am. I think there is also a live stream going on in YouTube, so you can just contact the admins. They'll be sharing the link. Okay, fine. So என்ன ஓகே, நான் இந்த 4 இப்போ சொல்ல போற இந்த கதை எல்லாமே சம்வேர் என்னோட லைஃபோட வந்து ரிலேட் ஆன அந்த இன்சிடென்ட்ஸ் தான். ஸோ அதுல ஒண்ணு வந்து கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்சவர் ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு அவர் தூங்கிட்டு இருந்த இடத்துல வந்து தூங்கிட்டு அவர் எழுந்துட்டாரு. ஒரு 3-4 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா அவர் படுக்கை கிட்ட போய் பார்த்தாருனாக்கா அங்க வந்து ஒரு பாம்பு ஒண்ணு இறந்து படுத்திருந்தது. அந்த இடத்துல பாம்பு ஒண்ணு இறந்து கிடந்தது. So he just saw a dead snake on his bed. So he was confused. என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து எடுத்து டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டாங்க. Then one intelligent fellow around, he just came. He was thinking how snake could have been dead on a bed. So he started explaining, saying that பாம்பு எப்போ அந்த இடத்துக்கு வந்ததோ அப்போ அது உயிரோட தான் இருந்திருக்கும். இறந்து பாம்பு அங்க வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ பாம்பு அங்க வரும்போது உயிரோட தான் இருந்திருக்கும். நீங்க தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அது வந்திருக்கும். நீங்க புரண்டு படுத்ததுல அந்த பாம்பு வந்து இறந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is trying to just figure out the stuff. So which people are agreeing to the point. Okay, so then a doubt rises, saying that அப்போ அந்த பாம்பு வந்து சாகுற அளவுக்கு நீங்க அங்க மேல படுத்தீங்க அப்படின்னாக்க அது உயிர் காப்பாத்திக்கிறதுக்காக ஒரு வாட்டியாவது கடிக்காமலா போயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து அங்க வந்து ரைஸ் ஆகுது. சொன்ன உடனே இவர் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆறாரு. டக்குன்னு அவரோட ஷர்ட் எல்லாம் கழட்டுறாரு, சுத்தி பாக்குறாரு. பார்த்தாக்க அவரோட முதுகு பக்கத்துல ஒரு இடத்துல there is a teeth mark where பாம்பு வந்து உண்மையிலே கடிச்சிருக்கு. ஸோ அந்த பாம்பு கடிச்ச அந்த மார்க் அவர் பார்த்த உடனே அந்த இடத்துல அப்படியே விழுந்து இறந்துடுறாரு. ஸோ விச் இஸ் லைக் அந்த அவர் தூங்கி எழுந்து ஒரு 4 hours ஆயிடுச்சு. அந்த பாம்பு கடிச்சது எப்போன்னு தெரியல. அந்த ஹோல் நைட்ல எப்போ வேணா கடிச்சிருக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் அசியூம் ஒரு டோட்டலா பாம்பு கடிச்சு ஒரு 6 hours ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி 6 hours ஆயிருக்கு அவர் நோட் பண்ற வரைக்கும். ஸோ அது வரைக்கும் அவர் ஒன்றும் ஆகல, நல்லா தான் இருந்தாரு. ஸோ அது பாம்பு கடிச்சு அதை பார்த்தாரு. அவர் பார்த்த அந்த மினிட் வந்து அங்க அப்படியே அங்க நின்று இருந்த அந்த ஸ்பாட்ல அப்படியே கீழே விழுந்து இறந்துறாரு. So this is one incident, and there is another incident. This has been an experiment which was done in a country. I don't want to mention the country name, but this was a incident which was which happened in a country. They wanted to do an experiment with people like who are being present, who are being sentenced to death. அதாவது தூக்கு தண்டனை அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு கைதியை வச்சு அவங்க ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க. ஸோ அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னாக்கா அவங்க தூக்கு தண்டனை கொடுக்க போறதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி அவங்க போயிட்டு வந்து அவர்கிட்ட சொன்னாங்க, நாங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து தூக்குல போட்டு உங்களை வந்து உயிர் எடுக்க போறது இல்லை, அதுக்கு பதிலா நாங்க வந்து இந்த தடவை பாம்பை கடிக்க வச்சு உங்களுக்கு உயிர் எடுக்க வைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நாங்க முடிவு பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அவரை வந்து ஒரு சேர்ல உட்கார வச்சுட்டு அதே மாதிரி பிளாக் கிளாத் தான் போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு
ரெண்டு பின் எடுத்துட்டு வந்து அவரோட தையில பிரிக் பண்றாங்க. அதாவது பாம்பை விட்டு கடிக்க விடல, பாம்பு கடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் மட்டும் கிரியேட் பண்றாங்க. 2 பின் மட்டும் எடுத்துட்டு வந்து தொடையில பிரிக் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறமா அடுத்த ஒரு சில நொடிகள்ல அவர் வந்து துடிச்சு அவர் வந்து இறந்துடுறாரு. அவர் வந்து கூப்பிட்டு போய் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்றாங்க. போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணும்போது அவரோட பாடியில பாம்போட விஷம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இதுல இருந்து நீங்க என்ன இன்சர்ட் பண்றீங்க, உங்களுக்கு இங்க இருந்து என்ன புரியுது அப்படின்றத நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க டைப் பண்ணுங்க. லெட் மீ see how many of my point. எத்தனை பேருக்கு இது கரெக்டா புரிஞ்சிருக்கு, எத்தனை பேர் இது கரெக்டா வந்து ரெகக்னைஸ் பண்றீங்கன்றத பார்க்கலாம். So I just want to put it in the chat box saying that what you understood out of these 2 stories. I'm expecting a reply from almost every one of you. So because of the fear they died, I think. Panic. Okay, I know this is the answer which is going to come out. If it is fear, how did he get a snake's poison in his body in the second scenario? Because of fear. Okay, I know this answer is going to come. அதாவது பயத்தினால இறந்துட்டாங்க அப்படின்றது வந்து நீங்க சொல்வீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். How a snake was dead in this person? Okay, நீங்க கேக்குற கேள்வி புரியலப்பா. நீங்க தமிழ்ல வேணா கூட டைப் பண்ணுங்கப்பா, நான் பாத்துக்கிறேன். So brain has believed that story. Yes, Mr. Simon Selvaraj and Abhita Krishna Kumar, the mind is all. Yes, that is the secret. Your mind, if it believes something, your body accepts it immediately. Okay, well, your body has got the capacity to create anything that you believe. Okay, well, இது வந்து நிறைய என்னோட பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் வந்து சொல்லி கொடுத்து his thought make and die. தாட்னு சொல்றதை விட we can make it a further ஒரு இது முன்னாடி வந்து you can concentrate a little bit more, saying that it is not a thought, it's a belief. அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இன்ட்ரோ கொடுத்த அந்த மேடம் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ தாட்ஸ் வந்து அடுத்து வந்து ஹேபிட்ஸா மாறும் அப்படின்றது, வேர்ட்ஸா மாறும், வேர்ட்ஸ் வந்து ஹேபிட்ஸா மாறும். தட்ஸ் a true thing. பட் தாட்ஸ் வந்து வேர்ட்ஸா மாறாது, ரிப்பீட்டட் தாட்ஸ் வந்து வேர்ட்ஸா மாறும். Not a single thought is going to get into a word. So repeated thoughts வந்து words ஆ மாறும். அதுக்கு நடுவுல வந்து there is something called as a belief. So repeated thoughts are something which is going to get converted into a belief, and the strong belief is something which is getting converted into words, and repeated words gets converted into your habit, and repeated habits gets converted into your character, and character becomes the life. So this is a scenario. So repeated thoughts இருக்கு இல்லையா, which is getting converted into a belief. அதாவது பாம்பு கடிச்சா விஷம் ஏறும் செத்துருவோன்றது தான் வந்து repeated thoughts which we have got. ஓகேவா, now it has become a belief. So பாம்பு கடிச்சிருச்சோன்ற அந்த பயம் வரும்போதே வந்து நம்ம பாடி அந்த இடத்துல வந்து பாம்போட விஷத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணிடுது. Okay, what we think that will stored in brain. Yes, இல்ல பேனிக் ஆறதுனால கிடையாது. பேனிக் ஆறது வந்து இட்ஸ் a total different pathophysiological reaction which happens in the body, or a physiological reaction which happens in the body. ஆனா உங்களுக்கு இது நான் சொல்றது வந்து it is something because your brain believes something, your body is going to change in that way. ஸோ இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ல நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு, இப்போல ரொம்ப வருஷமாவே நடந்துட்டு இருக்கு. ஆஃப் விச் there is a person called as டாக்டர் ஓ கால் சைமன். எத்தனை பேருக்கு வந்து இவரை பத்தி தெரியும்னு எனக்கு தெரியல. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, கேன்சர் இஸ் அன் இன்க்யூரபிள் டிசீஸ் அப்படின்றது இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து நம்ம நம்பிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அவர் வந்து டாக்டர் ஓகால் சைமன் இஸ் அன் ஆங்காலஜிஸ்ட். ஆங்காலஜிஸ்ட்னாக்க ஒரு கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட். கேன்சருக்கான ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, நம்ம சென்னையிலயும் நிறைய பேர் இருக்காங்க, நம்ம இந்தியாலயும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு கேன்சருக்கான ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட், ஒரு டாக்டர் ஓகால் சைமன் அப்படின்றவர். ஸோ அவரு
என்ன பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் இருக்கு கேன்சர் பேஷண்ட்ஸை சரி பண்றதுக்கு அப்படின்றத ஹீ ஸ்டடிட். ஐ திங்க் ஹீ பாஸ்ட் அவே சம் 50 years பேக். ஸோ அவ்வளோ பழைய இன்சிடென்ட் தான் நான் வந்து கோட் பண்றேன் உங்களுக்கு. அண்ட் அவுட் ஆஃப் ஒன் சிங்கிள் கண்ட்ரி ஹஸ் ட்ரீட்டட் அரௌண்ட் 54,000 கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் வித்தவுட் யூசிங் மெடிசன் ஜஸ்ட் பை கரெக்டிங் தேர் பிலீஃப் சிஸ்டம். ஓகே, அதாவது கேன்சர்ன்ற வியாதி ஒண்ணு இருக்கு, அது வந்து வந்தா இறந்துருவோன்ற அந்த பிலீஃப் சிஸ்டம் இருக்கு அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு, அதை வந்து ஜஸ்ட் ஆல்டர் பண்ணாரு, அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணாரு. இல்லப்பா இது ஒண்ணுமே கிடையாது, இது ஒரு சாதாரண ஜுரம் மாதிரி தான், இதுவும் சரியாயிடும் அப்படின்ற அவர் பிலீஃப் மட்டும் வச்சு மெடிசன்ஸே கொடுக்காம, ஈவன் தோ பீயிங் அன் டாக்டர் ஹி டிடன்ட் பிரிஸ்கிரைப் எனி மெடிசன், வெறும் இதை மட்டும் செஞ்சு அவர் வந்து ஹி கரெக்டட் almost 54,000 patients from one single country. நீங்க அவர் கூகுள் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இப்பவுமே அவரோட ஆர்டிகல்ஸ், இன்ஃபேக்ட் ஒரு சில ஸ்பீச்சஸ் எல்லாம் கூட யூடியூப்ல இருக்கு. ஆனா வந்து அந்த அப்போ எடுத்த அந்த ஆடியோ வீடியோ குவாலிட்டி கம்மியா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் வேர்ட்ஸ் புரியறதுக்கு. இஃப் யூ கெட் இட் வித் சப்டைட்டில், எஸ் யூ கேன் அகைன் go and listen to his speeches. It will be very interesting. வெறும் நீங்க நம்புங்க, உங்களுக்கு கேன்சர் ஒன்றும் கிடையாது, அது வந்து சரியாயிடும், நீங்க அவ்வளவுதான், கொஞ்ச நாள் தான் நீங்க குழைச்சு வெளில வந்துருவீங்க அப்படின்றது. பட் தெர் இஸ் அ வே ஹவ் யூ நீட் டு பிலீவ் இன் இட். லைக் நம்ம ஷேக்ஸ்பியர் சொன்ன மாதிரி there is a method in madnessன்ற மாதிரி there is a method how you have to correct your belief system. That is what most of us are unaware about. அது நம்ம நிறைய பேருக்கு அதுதான் தெரியாது. அதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போதோ, ஒரு வியாதின்ட்டு இல்லை, ஏதோ நம்ம லைஃப்ல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போதோ we say that stay positive, be positive, believe positive. நீங்க பாசிட்டிவா நினைச்சீங்கன்னா பாசிட்டிவா நடக்கும்ன்றது நம்ம கூட இருக்கிறதுல 10 பேர்ல ஒரு 4 பேர் இதை பத்தி பேசுவாங்க. ஆனா எப்படி அதை பாசிட்டிவா கன்வெர்ட் பண்ணணும்ன்றது யாருமே சொல்லல. ஏன்னா when there is a issue, ஒரு ப்ராப்ளம், லெட்ஸ் அஸ்யூம் இந்த கேன்சர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோமே, கேன்சர்னு ஒருத்தவங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னாக்க அந்த கேன்சரை வந்து எப்படி கியூர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது யாருமே வந்து அது வந்து அது பாசிட்டிவா எப்படி எடுத்துக்கணும்ன்றது யாருமே சொல்லல. ஆனா வந்து பாசிட்டிவா இருங்க அப்படின்வாங்க. ஸோ கேன்சர் இருக்குன்ற அந்த தாட் தான் அவங்களுக்கு அதிகமா போயிட்டு இருக்குமே தவிர, அது வந்து ஒரு பிலீஃப் இருக்கு, அதாவது ஒரு ரெக்கார்டு ஒன்று இருக்கு, டெஸ்ட் பண்ணிட்டு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க, அதை தான் வந்து அவங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அப்போ வந்து நம்ம பாசிட்டிவா இருக்கணும்னா அது கஷ்டம். சும்மா நம்ம ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்கு நம்ம வந்து நம்மளை ஏமாத்திட்டு இருக்கலாமே தவிர அது கரெக்டான சிஸ்டம் கிடையாது. ஸோ in our clinic we do teach the right way how to shift their belief system from being negative to completely positive. ஸோ அந்த விஷயத்த வந்து நாங்க வந்து ஷிஃப்ட் பண்றோம் அப்படி. ஸோ அது பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய வியாதிகள், அதாவது இன்கியூரபிள் அப்படின்னு வர்ற நிறைய வியாதிகள் வந்து இட்ஸ் கெட்டிங் கியூர். Okay, since being a women college, I'm just sharing this thing. I think someone just unmuted. Okay, no problem. So since being a girls college, I'm just sharing this stuff. I got married some 3 years back. So அப்போ கல்யாணம் ஆகும்போது I had a grey hair in my mustache. Like கரெக்டா அந்த கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு ஒரு 1 month முன்னாடி or like 2 weeks முன்னாடி வந்து I had a couple of hairs, not one. 2 வெள்ளை முடி வந்து எனக்கு வந்து என்னோட மீசையில முன்னாடி இருந்தது, which was very obvious. நீங்க எவ்வளவு தூரத்துல வந்து பார்த்தாலும் அது தெளிவா தெரியும், அதுல 2 வெள்ளை முடி இருக்குன்றது தெளிவா தெரியும். ஸோ கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் மை ஒய்ஃப் வாஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி சேயிங் தட் இல்ல அது மட்டும் ட்ரிம் பண்ணிடலாமே, அது ட்ரிம் பண்ணிடலாமே. அண்ட் ஐ வாஸ் அகேன்ஸ்ட் இட். லைக் ஒரு வெள்ளை முடி வந்ததுன்னா அது எது கட் பண்ணணும், அது இருந்துட்டோமே, நேச்சர் தானே அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் இருந்தேன். ஐ அக்செப்டட் இட். பட் அவங்களுக்கு வந்து இல்ல வேண்டாம், எனக்கு அது மட்டும் தனியா தெரியுது, அது மட்டும் ட்ரிம் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்டே இருந்தாங்க. ஸோ ஃபைனலி ஐ செட் தட் என்ன இது அவ்வளவுதானே, வெள்ளை முடி தானே உங்களுக்கு போகணும், எதுக்கு அதுக்காக ட்ரிம் பண்ணணும், அது வந்து கரெக்ட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் பிலீவிங் இன் த வே, லைக் அந்த பேட்டர்ன் நான் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அந்த பேட்டர்ன்ல ஐ ஸ்டார்டட் பிலீவிங் தட் இந்த கிரே ஹேர்ல இங்க வந்து பிளாக் ஹேர் தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஐ ஜஸ்ட் ஷிஃப்டட் மை பிலீஃப் சிஸ்டம். அதை ஷிஃப்ட் பண்ணி ஐ திங்க் ஹார்ட்லி a week or 10 days அது அப்படியே பிளாக்கா மாறிடுச்சு. அது அப்படியேனா இமீடியட்டா இல்ல, ஸ்லோலி இட் ஸ்டார்டட் டர்னிங் பிளாக். அதுக்கப்புறம் அது பிளாக் ஆயிடுச்சு. அது ஹார்ட்லி அவ்வளவுதான் பண்ணிருப்பேன், எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2 வாரம் அது அதிகபட்சம் பண்ணிருப்பேன். ஆஃப்டர் விச் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 3 years now. அண்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு வந்து அந்த இடத்துல மறுபடியும் வந்து கிரே ஹேர் வரல. என்னோட மீசை வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து பிளாக்கா தான் இருக்கு.
ஸோ அதுக்கப்புறமா எனக்கு தலையில ஒரு முடி வந்தது, கிரே ஹேர் வந்தது. பட் எனக்கு மீசையில வந்து அதுக்கப்புறம் வரல. ஸோ இப்போ என்னன்னாக்கா ஒய்ஃப் நீங்க வேணா நீங்களே வந்து பிளாக் ஆக்கிப்பீங்க அது அப்படின்ற மாதிரி வந்து இது பண்ணிட்டாங்க. வை ஐம் சேயிங் திஸ் இஸ், நிறைய கேர்ள்ஸ் ஆகட்டும், நிறைய லேடிஸ் ஆகட்டும், இன்ஃபேக்ட் ஈவன் ஏஜ்டு பீப்புளும் வந்து அவங்களோட என்ன சொல்றது, ஹேர் கிரே ஆகிறதுக்கு, ஹேர் பிளாக் ஆகிறதுக்கு, அவங்க என்ன சொல்றது, ஸ்கின் க்ளோ ஆகிறதுக்கு, அவங்களோட ரிங்கிள்ஸ் போகிறதுக்கு, ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து தே ஆர் டேக்கிங் தி ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் தென் தே ஆர் ஃபைண்டிங் வெரி குட் ரிசல்ட்ஸ். இவங்கெல்லாம் வந்து வேற ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்டாக வந்திருப்பாங்க, பாடி எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுதுன்றதை பார்த்துட்டு தே ஆர் ஜஸ்ட் ஷிஃப்டிங் டுவர்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நான் இப்போ இதை ஏன் சொன்னேன்னாக்கா, திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் விச் you have to implement in your daily life so that it can change you. Like இப்போ நீங்க ஒன்ஸ் அதை ட்ரை பண்ண உடனே உங்களுக்கு அந்த பிலீஃப் வந்துடும். நீங்க ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணி உங்க பாடி அதை கேக்குது அப்படின்ன உடனே, நாங்க முன்னாடி ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் எடுக்கும்போது we used to give instant demo. அங்க இருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்தே எத்தனை பேர் இன்ட்ரெஸ்டடோ அவங்க வந்து கூப்பிட்டு ஒரு லைவ் டெமோ வந்து ஒன்று கொடுப்போம். ஆன் த ஸ்பாட் எப்படி வந்து உங்க பாடி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது உங்களோட தாட்ஸ்க்கு, உங்களோட பிலீஃப்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு we used to do that. ஓகேவா? ஸோ இங்க ஆன்லைன் கிளாஸ்ன்றதுனால என்னால் அது பண்ண முடியல. யாராவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக என்னை ரீச் பண்ணுங்க. நான் உங்களுக்கு வந்து அது ஃப்ரீயாகவே நான் வந்து அது டெமோ காட்டுறேன். அண்ட் ஆல்சோ ஐ டீச் யூ ஹவு டு டூ தட். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டஃப். ஸோ இதுதான் வந்து மொதல் விஷயம். இதை நீங்க கரெக்ட் பண்ணாம உங்களுக்கு வந்து மற்ற விஷயங்களை நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணீங்கன்னாக்கா கஷ்டம். இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க். அண்ட் நிறைய நம்ம we are getting educated in a wrong way saying that ஒரு சில வியாதிகளுக்கு மருந்தே கிடையாது, there is no solution for most of the diseases. ஈவன் இப்போலாம் நீ பெயின் வந்தா கூட சர்ஜரி பண்றதுதான் வந்து ஒரு ஃபைனல் சொல்யூஷன் மாதிரி வந்திருக்கே தவிர, உங்களுக்கு வந்து அதாவது நான் சொல்றது கொஞ்சம் சிவியரா இருக்கிற நீ பெயின்ஸ், கொஞ்சம் கிரானிக்கா இருக்கிற நீ பெயின்ஸ், அதாவது ரொம்ப நாளா இருக்கிற நீ பெயின்ஸுக்கு வந்து சொல்யூஷன் இல்லைன்ற மாதிரி தான் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லை, அதுக்கு எல்லாமே கூட சொல்யூஷன் இருக்கு. அங்க நீங்க வந்து கரெக்ட் பண்ணணும். இப்போ எப்படின்னு நான் கேன்சர் பத்தி சொன்னேனோ, இன்னைக்கு கரண்ட் சினாரியோல கொரோனா வந்து கியூர் பண்ண முடியாது, அது வந்தா இறந்துருவாங்க அப்படின்றது இப்போ நிறைய டெத்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். டே டு டே சினாரியோல நம்ம நிறைய டெத் பார்க்குறோம் நம்ம. ஆனா அதுவுமே கரெக்ட் பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் டு அட்மிட் இட், நாங்க எங்களோட கிளினிக்ல நாங்க கொரோனாக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்றோம். வேற அரௌண்ட் இது வரைக்கும் நியர்லி ஐ கெஸ் ஒரு 300 பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட நாங்க வந்து ட்ரீட் பண்ணி கியூர் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் நாட் ஈவன் ஒன் சிங்கிள் மார்டாலிட்டி ரேட். லைக் இது வரைக்கும் ஒரு பேஷண்ட் கூட வந்து இறக்குற அளவுக்கு போகல. வேர்ஸ்ட் கம் வேர்ஸ்ட் சினாரியோலாம் பார்த்துருக்கோம். நாங்க வந்து ஆக்சிஜன் நியர்லி வந்து 40 வரைக்கும் டவுன் ஆன பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க. இட்ஸ் a tough thing to save them, but yes, we have done it without medicines. ஆக்சிஜன் இல்லாம வந்து நாங்க வந்து இதெல்லாமே வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்கோம். அங்க வந்து அஃப்கோர்ஸ் பிலீஃப் சிஸ்டம் கரெக்ட் பண்றதுலாம் அங்க இல்லை, அங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் தான் பண்ணிடுவோம். ஆனா அதுக்கப்புறமா அவங்க பிலீஃப் சிஸ்டம் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னாக்க, நீங்க இப்போ வந்து ஒரு அல்சர் வந்துருச்சுன்னா கூட நம்ம வந்து அல்சர் லைஃப் லாங் இருக்கும், நம்ம ஃபுட் ஹேபிட்ஸை தான் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையவே கிடையாது. நீங்க அந்த உங்களோட பிலீஃப் சிஸ்டம் அந்த இடத்துல நீங்க அதுல இருந்து கரெக்ட் பண்ணி வெளில வந்தா மட்டும்தான் மற்ற மருந்துகளும் வேலை செய்யும். ஸோ அதுதான் நான் வந்து இங்க வந்து சொல்ல விரும்புறேன். ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் பாயிண்ட். ஓகே, ஐ திங்க் திஸ் த ரைட் டைம் ஐ கேன் கெட் இன் டு த செகண்ட் டாபிக். ஜஸ்ட் can you share what is that you do in your demo which could be applicable to students? Yes ma'am, I can share that, but it will be more theoretical and you can't understand it. So we can do it in a practical manner if people are in front of me. Let's see, we'll figure out some way, but we can't do it as an online session. It is very difficult. Okay, so we'll get into the second topic. Okay, நம்ம ஒரு ரெண்டு ஜெனரேஷன்ஸ் சொல்றத விட நம்ம பாட்டி காலத்தை நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம். நம்ம பாட்டி காலம் அந்த பீரியடும் அந்த ஒரு எரா இருக்கு இல்லையா, லைக் ஒரு 50s and 60s இருக்கு இல்லையா,
அந்த பீரியடோடது நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னாக்க, அப்போ கல்யாணம் ஆனவங்க, அப்போ வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தவங்க, அந்த பீரியடோட லேடிஸ், இன்னும் லேடிஸ் எடுத்துப்போமே நம்ம எக்ஸாம்பிள், நம்ம எதுக்கு நம்ம ஜென்ஸ் கூட வேண்டாம், லேடிஸே நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். அவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்க தேவர் ஹேவிங் அ லாட் ஆஃப் ஹெல்த் இஷ்யூஸ். ஆனாலும் அவங்களுக்கு வந்து அது எதுவுமே மேஜரா போகல. சரி, இன்னொரு பக்கம் நம்ம பார்த்தோம்னாக்க தீஸ் டேஸ் பீப்புள் ஆர் மோர் கன்சர்ன்ட் அபவுட் தேர் பிசிக். நிறைய பேர் வந்து நான் லுக்ஸ் வைஸ் நான் நல்லா இருக்கணும், நான் வந்து பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்கணும், என்னோட பிசிக் நல்லா இருக்கணும், அப்பீலிங்கா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நிறைய பேர் நம்ம நினைக்கிறோம். அதுக்காக எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும். அதாவது ஜிம்மிங்ன்ற கான்செப்ட் வந்து இப்போ ரீசெண்டா ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப பிரபலமாச்சு. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து யார் ரொம்ப மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ்ல இருக்காங்களோ, பாடி பில்டிங்ல இருக்காங்களோ அவங்க மட்டும் தான் ஜிம்மிங் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இன்னைக்கு வந்து ஒரு காமன் மேன் கூட வந்து ஜிம் பண்ணும் அப்படின்ற அவேர்னஸ் வந்திருக்கு. ஃபிட்னஸ் சென்டர் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. நிறைய லேடிஸ் நிறைய பேர் வந்து போறதுக்கான அந்த சினாரியோ ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ யூனிசெக்ஸ் ஜிம் நிறைய உருவாயிருக்கு. எஸ்பெஷலி லேடிஸ்க்காக ஜிம்ஸ் நிறைய வந்து உருவாக்கி இருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே வந்து இப்போ இருக்கிற ரீசன்ட் டேஸ்ல தான் இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கு. அதாவது லாஸ்ட் ஒரு 10 வருஷத்துல தான் நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஜாஸ்தி கிடையாது. ஸோ நம்ம பாட்டி காலத்தெல்லாம் பார்க்க போனீங்கன்னாக்கா ஆல்மோஸ்ட் கிடையவே கிடையாது. ஜென்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா வீட்லயே தான் வந்து தண்டர் எடுப்பாங்க, கொஞ்சம் சின்ன சின்ன எக்ஸசைசஸ் பண்ணுவாங்க. பெருசா வந்து ஜிம்முக்கு போயெல்லாம் வந்து அவங்களுமே பண்ணல. ஸோ அந்த மாதிரி பீரியட்ல இருக்க லேடிஸ் அவங்க வந்து குழந்தைங்கள்லாம் அப்ப பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு குழந்தை 2 குழந்தை எல்லாம் ஒரு வீட்டுல பெத்துக்கிறதுன்றது வந்து ரொம்ப ரேரான ஒரு சினாரியோ. எங்க பாத்தீங்கன்னாலுமே 5 குழந்தை, 6 குழந்தை, 8 குழந்தை, 10, 15 அந்த மாதிரி குழந்தைங்க தான் வந்து நிறைய. ஸோ ஐ நோ ஃபேமிலி, அந்த வாழ்த்து சொல்லுவாங்க தெரியுமா, 16 பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாழ்த்து ஒண்ணு சொல்லுவாங்கல்ல. சோ அந்த அவங்க சொல்ற வாழ்த்து வந்து அந்த 16 வகையான செல்வங்கள். ஆனா வந்து நம்ம நிறைய எடுத்துக்கிறது என்னன்னா 16 குழந்தைகள். என்னோட ஒரு பேஷண்டோட ஃபேமிலி, அவங்க வந்து ஐ திங்க் அவங்க பாட்டிக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் குறைஞ்சது 16 குழந்தைங்க. அந்த பாட்டிக்கு வந்து குறைஞ்சது 16 குழந்தைங்க. அந்த 16 குழந்தைங்கள்ல ஒவ்வொருத்தருக்குமே 16 குழந்தைங்க. அதாவது நான் சொல்றது மினிமம் நம்பர். ஸோ மேக்சிமம் வந்து 18 வரைக்கும் நான் போயிருக்கு. ஸோ அந்த என்ன சொல்றது, அந்த பேர பசங்க இருக்காங்களே அவங்களுக்குமே வந்து எல்லாருக்குமே வந்து நியர்லி வந்து 16 குழந்தைங்க. ஸோ அவங்க வந்து அந்த 16ன்றது ஒரு மினிமம் நம்பர் அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பெருசா என்ன சொல்றது, அதுல இருந்து ஹார்ம்ஃபுல் அந்த மாதிரி எதுவுமே அவங்க வந்து பார்க்கல. நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா, அவ்வளோ தூரம் இருந்தோம் 16 குழந்தைங்க பெற்றாலுமே சரி, மினிமம் கேட்டகரி நம்ம வச்சுப்போமே, ஒரு 5-6 குழந்தைங்களாவது வந்து குறைஞ்சபட்சம் வந்து அந்த பீரியட்ல நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ 5-6 குழந்தைங்க இருந்தாலுமே அவங்க வந்து தன்னோட பாடியோட ஸ்ட்ரென்த்தை லூஸ் பண்ணல. ஓகேவா, இதை பத்தி கண்டிப்பா நீங்க யோசிக்கணும். இந்த அவங்க வந்து எப்பவுமே டயர்ட் ஆகல, வீட்டு வேலை பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு உட்காரல. அவங்க வந்து எப்பவுமே ஆக்டிவா இருந்தாங்க, எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அத்தனை குழந்தைங்களையும் அவங்களால வந்து பராமரிச்சு வளர்க்க முடிஞ்சது. ஆனா இன்னைக்கு டேட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை பெத்த உடனே வந்து தேர் லைக் ஹாஃப் ப்ரோக், என்னோட பாதி உயிர் போயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரியான சினாரியோ நம்ம இன்னைக்கு பாக்குறோம். அண்ட் செகண்ட்லி, அந்த பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பிசிக் வந்து அத்தனை குழந்தை பிறந்தாலுமே அவங்களோட பிசிக் வந்து ப்ராப்பரா மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருந்தது. நிறைய பாட்டிகள் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கர லீனா இருப்பாங்க, ரொம்ப வெயிட் போட்டிருக்க மாட்டாங்க. அப்படியே வெயிட் போட்டு இருந்தாலும் அவங்க பாக்குறதுக்கு அழகா தான் இருப்பாங்க. ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க குழந்தைங்க பிறந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம பிசிக்க நம்ம லூஸ் பண்ணிடுறோம். அதாவது நம்ம குண்டாரம் வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணாலுமே அந்த பிசிக் வந்து ஒரு ஃபிட்டா இருக்கிற அந்த லுக் வந்து இப்போ இருக்கிறது இல்லை. ஓகேவா, அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து அக்யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க, நம்ம என்ன சொல்றது, இந்த மாதிரி வந்து டெலிவரி ஆகிறது தான், குழந்தை பெத்துக்கிறது தான் அப்படின்ற மாதிரி வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து நம்ம நிறைய பேர் வந்து அதான் வந்து நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இல்ல செகண்ட் ஒன், as I told you, அப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருந்த ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியான ஃபுட்டு, இப்போ வந்து அந்த மாதிரி குவாலிட்டி ஃபுட் இல்லை அப்படின்றது செகண்ட் தாட் நம்ம கிட்ட இருந்தது. இது ரெண்டுமே கிடையாது. இது ரெண்டுமே இல்லாம they did some other thing which was a routine in their life which we are lacking in this day.
நம்ம இப்போ வந்து அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்த பல விஷயங்களை வந்து இப்போ நம்ம பண்றது இல்லை. அதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்கா, ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டர் மிஸ் ஆகுறது என்னன்னாக்கா, ஒரு கிளென்சிங் ப்ராசஸ். ஓகேவா, வி கால் இட் அஸ் அ டீடாக்சிஃபிகேஷன். ஓகேவா, ஸோ ஒரு கிளென்சிங் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம லைஃப்ல வந்து மிஸ் ஆகுது. ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர், என்னோட பாட்டி வந்து சின்ன வயசுல எனக்கு வந்து எங்க பாட்டிக்கு வந்து 8 குழந்தைங்க. ஸோ அந்த 8 குழந்தைங்கள பாத்தீங்கன்னாக்கா 7 பேர் ஆண் குழந்தைங்க. ஸோ அந்த ஆண் குழந்தைங்களை வந்து எல்லாரையும் லைனா உட்கார வச்சிருப்பாங்க. அவங்களோட குழந்தைங்களையும் லைனா உட்கார வைப்பாங்க. எவ்ரி சண்டே மார்னிங் ஷீல் பி டூயிங் சம் ஆர் அதர் ஸ்டஃப். காலையில அந்த ஒரு எழுப்பி உட்கார வச்சு வேப்ப இலையை அரைச்சு சாப்பிட கொடுக்கறது, இல்ல விளக்கெண்ணெயை குடிக்க கொடுக்கறது, அப்படி இல்லைன்னா தேங்காயை அரைச்சு தலையில தேய்ச்சி விடுறது, ஏதோ ஒரு ருட்டீன் அவங்க வச்சிருப்பாங்க. ஷீல் ஹாவ் அ கிளியர் ஸ்ட்ரக்சர்டு பிளான் ஃபார் எவ்ரி சண்டே மார்னிங். அதாவது மாசத்தோட முதல் சண்டே வந்துருச்சுன்னா இது பண்ணணும், 2வது சண்டே இது பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஷீல் பி ஹேவிங் அ கிளியர் ஸ்ட்ரக்சர்டு பிளான். அதை வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இது வந்து மிஸ் ஆனது எங்கன்னாக்க, போன ஜெனரேஷன்ல தான் இது மிஸ் ஆச்சு. நம்மளோட அந்த அப்பா அம்மா இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அவங்க தான் வந்து they started becoming more என்ன சொல்றது, cultured, and they started missing so many things. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து அவங்க வந்து மிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த மிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்ச அந்த ஃபேக்டர்ஸ், ஐ திங்க் நான் சொன்னதை நிறைய பேர் ரிலேட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்ச ஃபேக்டர்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா, நம்ம பாடியோட இன்டர்னல் கிளென்சிங் இருக்கு இல்லையா, ஜஸ்ட் லைக் யூ பிரஷ் யுவர் டீத் எவ்ரி டே, ஜஸ்ட் லைக் யூ டேக் பாத் எவ்ரி டே, நம்ம வந்து தினம் குளிக்கிற மாதிரி நம்ம பாடியோட இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுவுமே நம்ம சுத்தமா வச்சுக்கணும். ஓகேவா, அந்த சுத்தப்படுத்துறதுல 4 மேஜர் விஷயங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து உங்களோட பவல்ஸ், இன்டெஸ்டைன்ஸ், 2வது வந்து உங்களோட ஸ்கின் அண்ட் மசில்ஸ், 3வது கிட்னிஸ், 4வது வந்து உங்களோட லங்ஸ். இந்த 4 விஷயத்த வந்து சுத்தப்படுத்துறதுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ரொசீஜர் அவங்க பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா இப்போ வந்து நம்ம அது எதுவுமே பண்றது கிடையாது. ஸோ அந்த சுத்தப்படுத்துற ப்ரொசீஜர் இருக்கு இல்லையா, தட்ஸ் வாட் ஹஸ் கெப்ட் தெம் ஹெல்தி. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஹெல்த் லூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம அந்த கிளென்சிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் மிஸ் பண்றது ஒரு மேஜர் ஃபேக்டர். இது ஏன் நான் சொல்றேன் அப்படின்னாக்க, நான் வந்து இந்த டீடாக்சிஃபிகேஷன்ற ப்ரொசீஜர் வந்து நான் நிறைய ட்ரெடிஷ்னல் மெடிக்கல் சிஸ்டம்ஸ்ல படித்தேன். நிறைய ட்ரெடிஷ்னல் மெடிக்கல் சிஸ்டம் நான் சொல்றது வந்து சித்தா, ஹோமியோபதி, ஆயுர்வேதா, யுனானி, அக்யூபங்க்சர், இந்த மாதிரி நேச்சுரோபதி, இந்த மாதிரி நிறைய சிஸ்டம்ஸ்ல நான் வந்து அதோட ட்ரெடிஷ்னல் புக்ஸ் எடுத்து படிக்கும்போது இதெல்லாமே நான் வந்து கத்துக்கிட்டேன். இது கத்துக்கிட்டு அப்போ வந்து அவங்க நோய்க்கான காரணம் அப்படின்றது என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா, கழிவுகளின் தேக்கம் அப்படின்றதான் முதல் காரணம் அவங்க கொடுக்குறாங்க. சோ அதுக்கான இது இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் டாக்ஸின்ஸ் இன்சைட் யுவர் பாடி, இதுதான் வந்து நோய்க்கான முதல் காரணம். ஓகேவா, ரீசன் ஃபார் த டிசீஸ். அதே மாதிரி அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன கொடுப்பாங்கன்னாக்க டீடாக்சிஃபைங், அதாவது ரிமூவல் ஆஃப் டாக்ஸின்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் பாடி, கழிவுகளின் நீக்கம் தான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கான முதல் படி. இதை நான் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா we formulated a detoxification procedure. ஒரு 4 வருஷம் ஆச்சு எனக்கு வந்து கரெக்டான ப்ரொசீஜரை வந்து ஃபார்முலேட் பண்றதுக்காக. பண்ணிட்டு ஒரு எந்த விதத்திலையும் பாதிக்காத மாதிரியான ஒரு டீடாக்சிஃபிகேஷன் ப்ரொசீஜர், ரொம்ப வியாதிஸ்தரா இருந்தாலும் ஒருத்தர், ஈவன் இஃப் a person is in his worst health scenario, அது வந்து அவங்களுக்கு எந்த பாதிப்புமே கொடுக்காது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு டீடாக்சிஃபிகேஷன் ப்ரொசீஜர் வந்து ஒன்று ஃபார்முலேட் பண்ணுவோம். ஒரு 2 நாளுக்கான டீடாக்சிஃபிகேஷன் ப்ரொசீஜர். அதுக்கப்புறம் நான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சப்போ 80% மக்களுக்கு வந்து 80% பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் ட்ரீட்மெண்ட்டே பண்ணாம வியாதிகள் தன்னால குணமானுச்சு. ஓகேவா, ஸோ ஐ டிடன்ட் ட்ரீட் தம் அட் ஆல். நாங்க அது பண்ண உடனே, டீடாக்ஸ் பண்ண உடனே கம்ப்ளீட்டா சரியாச்சு. ஸோ இந்த ஃபேக்டர் டீடாக்சிஃபிகேஷன் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னோட கிளினிக்ல எந்த பேஷண்ட் வந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் வில் டு டீடாக்சிஃபிகேஷன். டீடாக்ஸ் பண்ண உடனே என்ன ஆகும்னாக்க இம்மிடியட்லி அந்த ஹெல்த் வந்து ரெக்கவர் ஆயிடும். அப்புறம் நாங்க பார்ப்போம் இதுக்கு மேல இவருக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் தேவையான்றதை பார்ப்போம். அப்படி தேவை இருந்ததுனாக்க ஒரு 20%, அதாவது லெட்ஸ் அஸ்யூம் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு 6 மாசம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய இடத்துல ஒரு 10-15 நாள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு அனுப்பிடும். அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு தேவைப்படும் வெறும் ஒரு டீடாக்ஸ் பண்றது மூலியமா. ஓகேவா, இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்றோம்னா தேவையில்லாத டாக்ஸின்ஸை நம்ம உடம்புல சேர்த்து வச்சிருப்போம். கழிவுகள், லிட்டரலான கழிவுகள் நம்ம உடம்புல சேர்த்து வச்சிருப்போம். அண்ட் okay, I don't know if I can share this, like in but still this is a very interesting point, so let me just do it.
நம்மளுக்கு நவத்வாரங்கள்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ஸோ கழிவுகள் வந்து வெளியாகிற இடங்கள் நவத்வாரங்கள்னு சொல்லுவாங்க நம்ம உடம்புல. அண்ட் நம்ம இது வழியா வெளியாற எல்லாமே ஸ்மெல் இருக்கும், ஸ்டிங்க் ஆகும். ஓகேவா? நீங்க டீடாக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ட்ரஸ்ட் மீ, ஈவன் யுவர் யூரின், மோஷன், ஃபாட், நத்திங் இஸ் கோயிங் டு ஸ்மெல். ஓகேவா? அது வந்து நிறைய பேர், அதாவது எவ்ரி சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல் அதை லைவா பார்ப்பாங்க. ஸோ மறுபடியும் அது எப்போ ஸ்டிங்க் ஆக ஆரம்பிக்குதோ, தட் இஸ் த பாயிண்ட் வேர் யுவர் பாடி சேஸ் தட் அகைன் ஐ நீட் டீடாக்சிஃபிகேஷன் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ how to connect your class, I don't know ma'am. நீங்க you should நீங்க அட்மின் கிட்ட தான் கேட்கணும். இந்த ஆன்கோயிங் கிளாஸ் கேக்குறீங்களான்னு எனக்கு புரியல. அட்மின் கிட்ட கேளுங்க, அவங்க ஐ திங்க் யூடியூப் லிங்க் கொடுப்பாங்க, you can get connected. ஸோ இந்த டீடாக்சிஃபிகேஷன் ப்ரொசீஜர் வந்து நாங்க வந்து பண்ணி எந்த அளவுக்குனாக்க இன்க்ளூடிங் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் we have cured them. அதுல குறிப்பா சொல்லணும்னா ஒரு 2 கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து வெறும் டீடாக்ஸ் மட்டுமே பண்ணி நாங்க வந்து கியூர் பண்ணிருக்கோம். வேற ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது, வேற ட்ரீட்மெண்ட்டே பண்ணல. ரெகுலரா டீடாக்சிஃபிகேஷன் மட்டும் பண்ணோம், ப்ராப்பரா வந்து பண்ணிட்டே வந்தோம். அதுக்கே அவங்க உடம்பு பயங்கரமா ரியாக்ட் பண்ணிட்டே வந்தது. ஸோ அந்த டாக்ஸின்ஸ் நம்ம உடம்புல அக்யூமுலேட் ஆயிட்டே போகுதுதான் வியாதி. யோசிச்சு பாருங்க, 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சுத்தமான காத்து, சுத்தமான தண்ணி, சுத்தமான வகைகள், அப்போதான் கெமிக்கல் பேஸ்ட் ஃபுட்லாம் அவ்வளவு கிடையவே கிடையாது. ஆனாலும் அவங்க வந்து டீடாக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு, தன்னை சுத்தப்படுத்திக்கிறதுக்கு, உடல்ல உள்ள இருக்க உடலை வந்து சுத்தப்படுத்திக்கிறதுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்க, ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் நிறைய எடுத்தாங்க. அப்போ அவங்க அவ்வளவு எடுத்தப்போ இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிறதுல காத்து வந்து இட் இஸ் பீன் டாக்சிகேட்டட், வாட்டர் இட்ஸ் டாக்சிகேட்டட். நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு, நீங்க வந்து வாழைப்பழம் சாப்பிட்டீங்கன்னா கூட அதுல வந்து பெஸ்டிசைட் கலந்துதான் இருக்கு. நீங்க வந்து ஒரு அரிசி எடுத்தீங்கன்னாலுமே அது யூரியா போட்டுதான் வருது. நீங்க எல்லாமே டாக்ஸின்ஸ் வந்து உங்க உடம்புல போறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம்ன்றப்போ நீங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது டீடாக்சிஃபிகேஷன்ல தான் அதிகமே தவிர, அதனால வர பாதிப்புக்கு நீங்க வந்து மருந்துல அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு டாக்ஸினா தான் உடம்புல போய் சேரும். ஓகேவா? ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ். இதை பத்தி நீங்க ஏதாவது கிளாரிபிகேஷன்ஸ் வேணும்னா என்ன வந்து தாராளமா நீங்க வந்து மீட் பண்ணலாம். நான் இதெல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்கிறது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 20 வருஷத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? நத்திங் இஸ் லைக் நான் வந்து ஒரு ஆர்டிகல்ல படிச்சுட்டு வந்து நான் சொல்ல, நான் இது எல்லாமே என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ட்ரைட் அண்ட் டெஸ்டட் ஸ்டஃப் மட்டும்தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதை கரெக்ட் பண்றது மூலியமா நாங்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணிக்கிட்டு வந்தோம். ஓகேவா? ஸோ கெட்டிங் டு த தேர்ட் பாயிண்ட், இது வரைக்கும் எல்லாம் கிளியரா இருக்கா? யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஜஸ்ட் கிளியரா இருக்குனாக்கா கிளியர்னு மட்டும். So just one question. Are you able to hear me, sir? Yeah. What is the actual time in which this detoxification should be done? Is there any specific time, just 1 month or 15 days, to remove the toxins from our body? Thank you for raising that question. Yes, there is a time period. As per theory, now I'm just going as per theory. அதாவது ட்ரெடிஷ்னல் தியரி பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஆயுர்வேதா, சித்தா, ஹோமியோபதி, இந்த மாதிரியான ட்ரெடிஷனல் அவங்களோட மெடிக்கல் புக்ஸ் இல்லாம அவங்களோட ட்ரெடிஷன் எழுதப்பட்ட புக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல மோஸ்ட் ஆஃப் தி புக்ஸ் கவர் பண்ணிருக்கிறது என்னன்னாக்க 15 நாட்களுக்கு ஒரு தடவை வந்து டீடாக்ஸ் பண்ணும். இது குறைஞ்சபட்ச டைமிங். அதாவது குறைஞ்சபட்சம் நீங்க இதுல வந்து பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து டாக்ஸின்ஸ் அக்யூமுலேட்டே ஆகாம இருக்கும். நான் சொன்னேன் தெரியுமா, நீங்க வந்து டீடாக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸ்மெல்லே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸ்மெல் இருக்காது இந்த சென்ஸ் அவங்களோட டாக்ஸின்ஸ் வெளியேறதுல எதுலயுமே ஸ்மெல் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து மறுபடியும் ஸ்மெல் ஆக ஆரம்பிக்கிற அந்த ஸ்டிங்க் ஆக ஆரம்பிக்கிற அந்த பீரியட் பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 14 to 15 days இருக்கும். ஸோ இது வந்து தியரியில இருக்கிற விஷயம். அதே மாதிரி மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னாக்க, அதாவது அக்யூமுலேட் ஆன டாக்ஸின்ஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிற அந்த டாக்ஸின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண்டாமினேட் ஆயிட்டு, அந்த கண்டாமினேட் ஆன டாக்ஸின்ஸ் வந்து ஒரு வியாதியா மாறும். அது மாறக்கூடிய டைம் வந்து 3 மாசம். அந்த 3 மாசத்துக்குள்ள நீங்க வந்து கண்டிப்பா டீடாக்ஸ் பண்ணிருக்கணும். அந்த 3 மாசம் தாண்டிடுச்சுனாக்க நீங்க வியாதியோட இருக்கிறது உறுதின்றதும் நிறைய புக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கு, நிறைய ட்ரெடிஷனல் புக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கு. ஸோ இப்போ இருக்கிற நிறைய இந்த ட்ரெடிஷனல் மெடிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்க அதுல சொல்லப்பட்டிருக்க டெக்னிக்ஸ் தான் மேஜரா ஃபாலோ பண்றாங்களே தவிர அந்த கான்செப்ட் வந்து அவங்க வந்து எவ்வளவு எடுத்து ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு தெரியல. பட் ஐ கோ மோஸ்ட்லி வித் தி கான்செப்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ Thank you, sir.
You're most welcome. And Sir, one more question, if you don't mind. Yeah. In Ayurveda, actually, they follow a 21 days treatment. Okay. And it is being followed every year to detoxify, and they do rejuvenation, everything. Will it help the whole year through if they do it once in a year? இல்ல அந்த மாதிரி ஆகாது. யூ ஹாவ் டு பி ரெகுலர். இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் பிரஷிங் யுவர் டீத். நீங்க வந்து நான் ஒரு வாரம் நான் பிரஷ் பண்ணிருந்தேன், அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா நான் பிரஷ் பண்ணல அப்படின்னாக்கா அந்த பல்லு கிளீனாவே இருக்கும். ஜஸ்ட் லைக் தட். ஓகேவா? சோ பல்லு வந்து நம்ம ஆக்சுவலா கிளீன் பண்ணோன்றது பாக்குறது வந்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு 2 தடவையாவது பண்ணோன்றாங்க. இன்னும் ஒரு சில டென்டிஸ்ட் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க என்ன சாப்பிட்டீங்கனாலுமே சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே முதல்ல போயிட்டு பிரஷ் பண்ணிருங்க அப்படின்றாங்க. நம்மளோட ட்ரெடிஷனல் ஆஸ்பெக்ட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரிதான் இருந்தது. குறைஞ்சபட்சம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வாய் கொப்பளிக்கிறதுன்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்டா இருந்தது, which was maintaining the oral health. அதாவது தன்னோட அந்த டென்டல் பார்ட்டை வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான சினாரியோஸ் அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நீங்க எவ்வளவு தூரத்துக்கு சுத்தகரிக்கிற ப்ரொசீஜர் வந்து அதிகமாக்குறீங்களோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு நீங்க ஹெல்த்தியா இருப்பீங்க. நீங்க எவ்வளவு தூரத்துக்கு அது கம்மி பண்றீங்களோ வியாதிகள் அதிகமாயிட்டு. ஸோ தேங்க்யூ. யா தேங்க்யூ. ஓகே. ஸோ கொரோனா பேஷண்ட்ஸ் வராங்க, அவங்க சார் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம வந்து டவுட் கிளாரிஃபை பண்ணிருந்தா நான் ஃபர்தர் ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது சார். நான் லாஸ்ட்ல நான் டைம் தரேன் எல்லாருக்கும் டவுட்ஸ் கேட்கறதுக்கு. ஐ ஹோப் ஐ வில் ஹேவ் டைம். நான் அந்த டைம்ல உங்களுக்கு டைம் தரேன். ஏன்னா நான் இன்னுமே நான் வந்து கண்டென்ட் உங்களுக்கு நிறைய கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். சரிங்களா? சோ அது நான் சொல்றேன். யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணுங்க. நான் டைம் இருக்கும்போது நான் அதை அப்படியே வந்து கிளியர் பண்ணிட்டே வரேன். ஓகே. ஸோ இது கொரோனா பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நாங்க டீடாக்ஸ் அவங்களுக்குமே பண்றோம். ஆனா கொரோனா பேஷண்ட்ஸ் கொஞ்சம் சிவியரான கண்டிஷன்ல வரும்போது முதல்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு அப்போதைக்கு உயிரை காப்பாத்துறதுக்கு என்ன பண்ணுமோ அதை பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்தது நம்ம டீடாக்ஸ் பண்றோம். ஸோ மோஸ்ட்லி எங்க கிட்ட வர கொரோனா பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு 3 to 4 daysல நெகட்டிவ் ஆயிருந்தாங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா அவங்களுக்கு அந்த 3 days ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமா நாங்க வந்து ஒரு டீடாக்ஸ் பண்ணுவோம். டீடாக்ஸ் பண்ண உடனே அவங்க பாடியில இருக்க பெயின், டயர்ட்னஸ் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டா ரெக்கவர் ஆயிடும். தென் வில் டிஸ்சார்ஜ். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நாங்க கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம். in point 1 how to practice to change your அதுதான் சொல்லியிருந்தேன் மிஸ் சித்ரா. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட பிலீஃப் சிஸ்டம் ப்ராக்டிஸ் பண்றது அது நான் உங்களுக்கு வந்து கிளியரா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும், which is going to take a lot of time. நான் இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தேன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து you lose time. இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு தான் கொடுத்துருக்கேன் எல்லாமே. ஓகேவா? ஸோ நீங்க ஃபர்தர் வேணும்னாக்கா நீங்க கண்டிப்பா வந்து என்ன மீட் பண்ணலாம். ஐ எம் ரெடி டு ஸ்பெண்ட் தட் டைம் டு டீச் யூ. இண்டிவிஜுவலுக்கு நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது கஷ்டம். when there are a group of people டெஃபினட்டா என்னால வந்து அது பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ விளக்கெண்ணெய் பத்தி கேட்டிருக்கீங்க. விளக்கெண்ணெய் வந்து இட் ஹாஸ் பீன் டன் ஒரு பீரியட் ஃபுல்லா வந்து அதை பண்ணியிருக்காங்க. நான் விளக்கெண்ணெயிலையும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து விளக்கெண்ணெய் நாங்க சஜஸ்ட் பண்றது இல்லை. ஸோ வி டூ ஒன்லி த மோஸ்ட் ஹெல்த்தியஸ்ட் பார்ட் பாசிபிள். Looks like the source person forgot that there are practitioners who don't understand Tamil language. Okay, sorry. Yeah. Fine. I'll also do a mixture. Sometimes you can't consciously do a mixture. Okay, so I was just going in a flow. Sorry for that. Mr. Jerome De Silva. If you are not able to understand a few things, you can ask your friends. I think most of them should be your friends. You can ask them, or there are classes which purely happens in English. You can ask for those links. Like you can get in touch with me later on and you can ask for those links. You can join those classes as well. We do conduct a 1-day full awareness class on the same topic, and there is a 3 days practical workshop which we conduct where people join in person. They come and learn how to get detoxified, how to correct their belief system, and how to do the other stuffs as well, and how to lead their life without doctors. So you can also join for that class. There are classes which are separately happening only in English, and there are classes which are separately happening only in Tamil. I have also done class in Hindi, but that's only based on request. Like there was a group of people who asked for it and we did that for them. Okay, so that's not a regular thing, but on English and Tamil are classes which are happening very regularly. Okay, so next, getting on to the third topic, and I think only 40-50 minutes left out. Okay, so what I'll do is I'll try to manage my timing. I'll
Okay, around in 30 minutes time I'll try to finish it, and then we'll have a doubt session. If the time permits, we'll have a proper doubt session as well, so that I can clarify most of the doubts. Triphala for detoxification, yes sir, but that is a generalized detoxification, not an exact one. Triphala is something even after doing the detoxification procedure, what I'm saying, you have to consume this on a daily basis. It's a designed formula. Triphala is a designed formula of 3 ingredients, and that is something it's going to not only cleanse your system, also improve your health. So இதெல்லாம் வந்து healthy habitsல வந்துரும், not a proper detoxification stuff. நீங்க வெறும் Triphala சாப்பிட்டா போதுமா, நம்ம மத்ததெல்லாம் பண்ண வேண்டாமான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லங்க, அப்படி இருந்தா ஒர்க் அவுட் ஆகாது. So along with regular detoxification, you can add Triphala to get wonderful results. Okay, so இந்த மாதிரியான விஷயங்கள், there are few things which you have to consume on a regular basis. அதுல வந்து Triphalaமும் ஒன்று. ஓகேவா? Okay, fine. அப்புறம் I am just admitting one another point, just like ஒரு கேர்ள்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்க, there is a saying in Tamil, அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதோட அர்த்தம் என்னன்னா, உங்களோட இன்டர்னல் பியூட்டி இருக்கு இல்லையா, உங்களோட உடம்புக்குள்ள இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு பியூட்டியா இருக்கும், அதோட அழகுதான் வந்து உங்களோட ஃபேஸ்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அதாவது உங்க முகம் அவ்வளவு அழகா மாறும் அப்படின்றது நிறைய காலேஜ் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் லேடிஸ், மேரிட் லேடிஸ் கூட நிறைய பேரு என்கிட்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த டீடாக்சிஃபிகேஷன் பண்றாங்க தெரியுமா. டீடாக்ஸ் பண்ண உடனே அவங்க வந்து என்கிட்ட சொல்றது என்னன்னா, சார் ஃபேஸ் அப்படியே பிரைட் ஆயிடுச்சு, எனக்கு வந்து என்ன சொல்றது, ஃபேர் ஆயிட்டு அந்த ஃபீல் இருக்கு, ரிங்கிள்ஸ் போயிடுச்சு. ஸோ ஒரே டீடாக்சிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறமாவே வந்து there will be great shift. So that is what has been told, அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா I would like to correct that statement a little bit. ஏன்னா அது நம்ம நிறைய பேர் வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம். என்னன்னா, அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்ன்றது அது தெரியும் கூட நம்ம எதுவும் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. ஆனா உண்மையான ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா, அகத்தின் அழகுதான் முகத்தில் தெரியும், அது மட்டும் தான் தெரியும். ஓகேவா? நீங்க மத்ததெல்லாம் உங்க ஃபேஸ்க்கு நீங்க பியூட்டி பார்லர்ல போயிட்டு நீங்க வந்து பண்றது எல்லாமே வந்து you are just making up your face to look beautiful. I would rather say them as just makeup artists more than beauticians. Beauty is something which is more internal. அது நீங்க எப்போ டீடாக்ஸ் பண்றீங்களோ தன்னால அந்த ஃபேஸ்ல அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஜென்ஸுக்கு தெரியாதானா ஜென்ஸுக்கும் தெரியும். நான் ஏன் வந்து இந்த லேடிஸ்க்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றேன் அப்படின்னாக்க, நிறைய ஃபீமேல் பேஷண்ட்ஸ் வந்து எங்ககிட்ட அதுக்காகவே ரிப்பீட்டடா வருவாங்க. ஸோ ரெகுலரா வந்து எடுக்கிற ஃபீமேல் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னாக்க இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் வச்சிருப்பாங்க. சார் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு சார், பாக்கிறதுக்கு அப்படியே எப்பவுமே நல்லா இருக்கு சார் அப்படின்றது அந்த ஒரு ஃபேக்டருக்காகவே வந்து நிறைய. ஸோ அந்த ஒரு இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து அடிஷ்னலா வந்து உங்களுக்கு வந்து அதுல கிடைக்கும். ஸோ இஃப் யூ கேன் லிட்டரலி ஃபீல் தட், அந்த அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியறது வந்து நீங்க லிட்டரலா ஃபீல் பண்ண முடியும். ஒரு லேடி, ஒரு மேரிட் லேடி, ஃபேஸ் ஃபுல்லா அவங்களுக்கு பை பர்த் அவங்களுக்கு வந்து பிளாக் பேட்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அதோடவே அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு. அவங்க வந்து பியூட்டி பார்லர் போயிட்டு அப்பப்போ அதை ஸ்க்ரேப் பண்ணி அதை எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதை எடுத்துட்டு இருந்தாலுமே வந்து அது இருக்கும், ஸ்கின் அந்த இடத்துல மட்டும் ஹார்டா டார்க்கா இருக்கும். அது ஸ்க்ரேப் பண்ணி எடுத்தாலுமே அவங்களுக்கு வந்து அது இருக்கும், கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து ரெகுலரா பியூட்டி பார்லருக்கு அதுக்காகவே போயிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டீடாக்சிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறமா அப்படியே வந்து அது கம்ப்ளீட்டா மறைஞ்சிருச்சு அது. ஸோ அதுக்கப்புறமா வரவே இல்லை. என்னோட ஒரு ஸ்டூடெண்டோட அக்கா. ஸோ அவங்க ஐ வாஸ் கண்டினியூஸ்லி மானிட்டரிங் ஹர் ஆஃப்டர் தட். அவங்களுக்கு வந்து வரவே இல்லை அதுக்கப்புறமா அது. ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் லைக், இதுக்குன்னு நாங்க பிரைமரியா நாங்க பண்றோமான்னு கேட்டா இல்ல, பட் திஸ் இஸ் எஃபெக்ட் விச் யூ கெட் வென் யூ டூ டீடாக்சிஃபிகேஷன். நாங்க மோஸ்ட்லி ஹெல்த் பேசிஸ்க்கு, ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ்க்காக தான் நாங்க பண்றோம். அதுக்கு வந்து இதுவுமே வந்து ஒரு இம்பாக்ட் வந்து அதுல வந்து வர்றது. ஸோ இதுவுமே வந்து நீங்க கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நிறைய பேர் வந்து ஐ நோ they will be using beauty parlors, பட் அது நீங்க பண்ணாதீங்க நான் சொல்ல. அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா பண்ணுங்க. Okay, we'll discuss this, ma'am. Is there any connection between toxins with back pain? Okay, so yes, there are connections, ஆனா ரொம்ப indirect connections தான் இருக்கு, ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. Back pain க்கு there are other stuff which take more responsibilities about back pains.
நான் அதை பத்தியும் சொல்றேன். எனக்கு ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் தே ஹவ் given me என்னோட இன்ட்ரோல சொன்னாங்களான்னு தெரியல. பேசிக்கலி ஐ எம் பிசியோதெரபிஸ்ட். ஸோ பேக் பெயின்ஸ்க்கும் நான் வந்து பண்றேன். அந்த பேக் பெயின்றது வந்து நான் அது எப்படி கரெக்ட் பண்ணணுன்றது வேற சிஸ்டம்ல போயிடும். ஸோ அதனால இது பண்ண முடியாது. பேசிக்கலி ஐ எம் பிசியோதெரபிஸ்ட், அக்யூபங்க்சரிஸ்ட் அண்ட் நேச்சுரோபேத். ஸோ இது மூணுமே வந்து என்னோட பேசிக் ப்ராக்டிஸ். ஐ ஆல்சோ டன் சைக்காலஜி. ஆனா வந்து ப்ராக்டிஸ்ல நான் அதிகமா பண்ணல அது. ஸோ ஆஸ் அ சைக்காலஜிஸ்ட் நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணல. ஓகே, ஸோ கெட்டிங் பேக் இன்டு த டாபிக். ஓகே, இப்போ நான் வந்து கேள்வி கேட்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ சாட் பாக்ஸ்ல எத்தனை பேர் வந்து டைப் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கீங்கன்றத பார்ப்போம். இன்னும் 2 ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நான் வந்து பேசணும். ஸோ அந்த 2 ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னனாக்க ஃபுட் அண்ட் எக்ஸசைஸ். இதுல which one do you think is the most important one? ஃபுட்டா எக்ஸசைஸ்? உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை வந்து நீங்க டைப் பண்ணுங்க. நீங்க குறைஞ்சபட்சம் F இல்லாட்டி E அப்படின்றத மட்டும் டைப் பண்ணீங்கன்னா கூட போதும். ஐ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சார் சார் சொல்லுங்க. ஒரு டவுட் சார். இந்த கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த டிசீஸ், அதாவது கியூர் ஆஃப் த டிசீஸ், தே வில் பி டெத். வாட் இஸ் த ரீசன் சார்? வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட்? ஓகே, அது சரியானதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் இறந்து போறது தானே கேக்குறீங்க. ஆமா, அது வந்து ஐ வுட் சே என்ன சொல்றது, ட்ரீட்மெண்ட் அவங்க தப்பா பண்ணதுதான் அப்படின்றது தான் நான் சொல்றேன். ஸோ சரியான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட், அதாவது டிஸ்சார்ஜ் பிறகு தான் டெத்தே ஆரம்பிக்குது அவங்களுக்கு. டிஸ்சார்ஜ் ஆகி கியூர் ஆகி வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. அதுக்கு பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்கலி டெத் வில் பி காஸ். ஜட்ஜு இந்த மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அதே மாதிரி இது பண்ணிருக்காங்கல்ல. லோக்சபா எம்பி கூட ஒரு ஆள் அப்படிதான் டெத் ஆயிருக்காரு. இல்லங்க, நீங்க கேக்குறது எனக்கு புரியுது. அதாவது ட்ரீட்மெண்ட்ன்றது என்னன்னா நம்மளோட உடலை குணப்படுத்துறதுன்றப்போ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் முடியும் போது உடம்பு வந்து இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷாவும் இன்னும் எனர்ஜெட்டிக்காவும் இன்னும் ஆக்டிவாவும் இருக்கணும். ஆனா இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்க ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்ப பாதியாக்கிடுது. அதுவே வந்து என்ன சொல்றது, நம்ம பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும். பேஷண்ட் அப்படின்றது சொல்ற மாதிரிதான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து கோவிட் தான் நெகட்டிவ் ஆயிருக்கே தவிர அவங்களோட ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் பாத்தீங்கன்னா பாதி ஆயிட்டு இருப்பாங்க. சோ அந்த ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ்ல அவங்க வந்து சர்வைவ் ஆக முடியாம தான் அந்த டெத் நடக்குதே தவிர அவங்களுக்கு வந்து கொரோனா பாசிட்டிவ்னால வந்து அந்த டெத் நடக்கல. நானுமே வந்து நிறைய என்னோட பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்றது அதுதான். கொரோனா வைரஸ்னால டெத் இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கிறத விட ட்ரீட்மெண்ட் தப்பா பண்றதுனால டெத் தான் நிறைய நடந்துட்டு இருக்குன்றதான் நான் சொல்றேன். ஃபோர்ஸ்டா நீங்க எது கொடுத்தீங்கனாலுமே உடம்பு வந்து ஏத்துக்காது. இப்போ இருக்கிற கொரோனா பேஷண்ட்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் ஃபோர்ஸ்ட் ஆக்சிஜன் தான் வந்து போயிட்டு இருக்கு. அட்மாஸ்பியர்ல தேவையான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் இருக்கு, அது உங்க லங்ஸ் வந்து எடுத்துக்க மாட்டேங்குது. சாரி ஃபார் கெட்டிங் டு தட் டாபிக். நான் ஆனா வந்து இப்போ இருக்க சினாரியோக்கு இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். பிகாஸ் மிஸ்டர் சிவகுமார் அண்ட் யூ ஹவ் ரைஸ்ட் தி க்வெஸ்சன். என்னன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து அட்மாஸ்பியர்ல தேவையான அளவுக்கு காத்து இருக்குங்க, அதுல வந்து தேவையான அளவு ஆக்சிஜன் இருக்கு. நம்ம எல்லாமே வந்து அந்த ஆக்சிஜனை தான் வந்து சுவாசிச்சுட்டு இருக்கோம். நீங்க வந்து அந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்றது, ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாச்சுனாக்க லங்ஸ் வந்து அட்மாஸ்பியர்ல இருக்க ஆக்சிஜன் வந்து உள்ள எடுக்க மாட்டேங்குதுன்றது தான் அர்த்தம். அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா லங்ஸை தான் வந்து எடுக்கிறது, ஆக்சிஜனை வந்து உள்ள எடுக்கிறதுக்காக இம்ப்ரூவ் பண்ணோமே தவிர எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சிஜன் போய் கொடுக்கறது அங்க தீர்வாகாது. உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டுல ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த சின்ன குழந்தைக்கு நீங்க வந்து ஒரு தட்டுல கொண்டு போய் சாப்பாடு வைக்கிறீங்க, அந்த குழந்தை வந்து அதை சாப்பிட மாட்டேங்குது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்க ஒண்ணு அந்த குழந்தைகிட்ட பாசமா சொல்லுவோம், இல்லப்பா சாப்பிடுப்பா உனக்கு அதுதான் நல்லது, இல்ல அதட்டி கூட சொல்லுவோம், நீ இல்ல சாப்பிட்டுதான் ஆகணும், நீ அதை சாப்பிடு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அதட்டி சொல்லுவோமே தவிர நம்ம அந்த சின்ன தட்டுல இருக்க சாப்பாடு எடுத்துட்டு பெரிய தட்டுல இன்னும் நிறைய சாப்பாடு போட்டு வைக்க மாட்டோம். ஓகேவா? அது வந்து தீர்வு ஆகாது. இன்னைக்கு வந்து அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. அதாவது லங்ஸ் ஆக்சிஜனை உள்ள எடுக்கிறது இல்லைன்னா லங்ஸ் ரெக்கவர் பண்றதை விட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சிஜன் உள்ள திணிக்கிறாங்க. நீங்க வந்து இது எப்படின்னாக்க நிறைய சாப்பாடு வச்சு அடைச்சு அந்த குழந்தையோட வாயில அடைச்சிங்கன்னாக்க அந்த குழந்தைக்கு வந்து மூச்சடைப்பு நடக்கதான் செய்யும், ப்ராப்ளம்ஸ் வரதான் செய்யும். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சார், அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன். சரிங்களா? ஸோ அதனாலதான் வந்து ஹெல்த் ஸ்பாயில் ஆகுறதுனாலதான் அந்த டெத்ஸ் நடக்குதே தவிர இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் கொரோனா நெகட்டிவ் ஆயிடுச்சு, டிஸ்சார்ஜ் ஆயிட்டாங்க, இருந்தாலும் அவங்க இறந்து போறாங்கன்னா இதுதான் கண்டிஷன். அவங்களோட ஹெல்த் வந்து அந்த இடத்துல பாதிக்கப்பட்டுருச்சு. ஓகேவா? ஓகே, சூப்பர் சார். தேங்க்யூ. வெல்கம். தேங்க்யூ மிஸ். ரைட். In any other diabetes patient at any type of exercise directly,
ஓகே, சாரி மிஸ்டர் புவனேஷ், எனக்கு வந்து புரியல, நீங்க கேட்குற கேள்வி எனக்கு புரியல. நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கூட எனக்கு வந்து கேட்டுக்கலாம் எனக்கு. நான் இப்போ இல்லை, எண்ட் ஆஃப் தி கிளாஸ் நீங்க பண்ணலாம். நீங்க நான் அப்பப்போ ஒருத்தரோட டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணேன்னா வில் பி லூசிங் டைம். அதாவது நான் கண்டென்ட் நான் இப்போ உங்களுக்கு டெஃபினட்டா வந்து இந்த பிலீஃப் சிஸ்டம் பத்தி நான் சொன்னது, டீடாக்சிஃபிகேஷன் பத்தி சொன்னது, ஒரு கிளாரிட்டி ஒன்று கிடைச்சது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு மீதி இருக்க அந்த 2 விஷயத்தையும் ஒரு கிளாரிட்டி நான் கிடைக்கணும் உங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அது கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாமே கண்டென்ட் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க டவுட்ஸ் கேளுங்க, நான் எவ்வளோ நாள் நான் வந்து கிளாரிஃபை பண்ண முடியும் எனக்கு. குட் ஃபுட் அலாங் வித் எக்ஸசைஸ் வில் மேக் பெட்டர் ஹெல்த். ஓகே, நான் இது இன்னும் ஃபாலோ பண்ணல. ஃபுட் போத் ஃபுட் அண்ட் எக்ஸசைஸ், ஃபுட். நிறைய பேர் ஃபுட்டு தான் சொல்லியிருக்கீங்க. ஓகே, ஃபுட்டு தான் அதிகமா வந்திருக்கு. யா, ஓகே, குட். ஸோ ஃபுட்டு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து சின்ன வயசுல இருந்து அதுதான் கேட்டு வளர்ந்துருக்கோம். நம்ம அம்மா அதுதான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, டாக்டர்ஸ் அதுதான் சொல்றாங்க, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அதுதான் சொல்றாங்க. நம்ம ஹெல்த் ஏன் ஸ்பாயில் ஆகுது? முதல் ரீசன் ஃபுட்டு. நம்ம ஏன் வந்து நம்மளுக்கு உடம்பு சரியில்லை? ஃபுட்டு. அதாவது நம்ம வந்து 4 இட்லி சாப்பிட்ற இடத்துல 5வது இட்லி சாப்பிட்டு இருக்கணும், அது விட்டதுதான் தப்பு அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம கேட்டு வளர்ந்துருக்கோம். எவ்வளவு அதிகமா சாப்பிட்றோமோ அவ்வளவு ஹெல்த்தியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சரிங்க, நம்ம ஐ ஜஸ்ட் கிவ் யூ அன் எக்ஸாம்பிள். நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ரிலேட் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஐ எம் கிவிங் யூ மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ். நீங்க பாத்துக்கோங்க. நீங்க ஐ மீன் என்ன சொல்றது, உங்களுக்கு புரியலன்னா நீங்க கண்டிப்பா என்கிட்ட கேட்கலாம். ஓகேவா? எத்தனை பேருக்கு வந்து விவசாயம் பத்தி ஐடியா இருக்கு? அக்ரிகல்ச்சர் பத்தி எத்தனை பேருக்கு ஐடியா இருக்கு? எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் புட் இட் இன் a nutshell. ஓகேவா? ஃபைன், குட். மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே வந்து கொஞ்சம் ஐடியா இருக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் எப்படி பண்றாங்கன்னு. அதாவது விவசாயம் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு விவசாய நிலத்தை எடுத்துப்பாங்க. அந்த விவசாய நிலத்துக்கு நீர் பாய்ச்சுவாங்க. நீர் பாய்ச்சிட்டு அதை வந்து உழுவாங்க. they'll plow the land. ஓகேவா? ஸோ முன்னாடி எல்லாம் வந்து அந்த என்ன சொல்றது, மாடு வச்சு ஏர் வச்சு உழுவாங்க. அதுக்கப்புறமா இப்போ டிராக்டர் வச்சு உழுவுறாங்க. இப்போ டிராக்டருக்கு மேல அதுக்குன்னு ஸ்பெஷல் மஷின்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ வேர் they plow the land. ஸோ ப்ளோ பண்ணுவாங்க. ப்ளோ பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதுல இருக்கிற கல் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் தூரமா எடுப்பாங்க. ஏதாவது பெரிய கல்லாம் இருந்ததுன்னா அது எல்லாத்தையும் வந்து கிளீன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் வந்து நீர் பாய்ச்சுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அதுல சீட்ஸ் சோ பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் அதுக்கு வந்து தேவையான அளவுக்கு நியூட்ரிஷனும் தண்ணியும் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ அது நல்லா வளர்ந்து வரும். அதை வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து பண்றது. ஐ திங்க் இந்த அளவுக்கான ஒரு பேசிக் ஐடியா வந்து உங்களுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ லெட்ஸ் அசியூம் 2 பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் எடுத்துப்போம். ஓகேவா? இது ஒரு கிரவுண்ட், இது ஒரு கிரவுண்ட். ஓகேவா? 2 பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் எடுத்துப்போம். ஓகே, இந்த 2 பீஸ் ஆஃப் லேண்ட்ல ஒரு லேண்ட் வந்து ரெண்டுமே நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண போறோம். ரெண்டுமே வந்து நம்ம நெல் போட்டு பயிர் பண்ணி எடுக்க போறோம். ஓகேவா? இந்த லேண்ட்ல வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னாக்க, ப்ராப்பரா இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பண்றோம்ல, அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டு, அதாவது அதை தண்ணி பாய்ச்சறதுலாம் கரெக்டா பாய்ச்சுறேன், அதை ப்ளோ பண்றது கரெக்டா பண்றேன். இது எல்லாமே பண்ணிட்டு நான் வந்து ஒரு மூட்டை மார்க்கெட்ல இருக்கிறதுலே லோ குவாலிட்டி சீட்ஸ் இல்லையா, அதை எடுத்துட்டு வந்து நான் வந்து அதுல போடுறேன். அதுல போட்டு நான் வந்து அதை வந்து என்ன சொல்றது, சோ பண்ணி வைக்கிறேன், அதை வந்து ஈல்டு எடுக்கிறதுக்காக. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஒரு லேண்ட்ல. இன்னொரு லேண்ட்ல நான் எதுவுமே பண்ணல. ஓகேவா? அது எப்படி இருக்கோ அந்த லேண்ட் அப்படியே தான் இருக்கு. ஆனா நான் மார்க்கெட்ல இருக்கிறதுலே ஹை குவாலிட்டி சீட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து நான் இங்க வந்து ஒரு மூட்டை நான் இங்க போடுறேன். எனக்கு எந்த லேண்ட்ல ஈல்டு அதிகமா வரும்? லேண்ட் நம்பர் 1 லேண்ட் நம்பர் 2? லேண்ட் நம்பர் 1ல I have done all the procedures of doing an agriculture. ஆனா சீட்ஸ் மட்டும் லோ குவாலிட்டி யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இங்க லேண்ட் நம்பர் 2ல நான் வந்து எந்த ப்ரொசீஜருமே பண்ணல. ஆனா I have used the highest quality seeds. So எதுல வந்து ஈல்டு அதிகமா வரும்னு நினைக்கிறீங்க? Exactly. Very good. Most of them are selecting 1. Very good. ஏன்னா அந்த சீட் இருக்கு இல்லையா, அந்த சீடை நம்ம இங்க ப்ளோ பண்ணும்போது அதை டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கான கெப்பாசிட்டி அந்த லேண்டுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் அந்த சீடை கொடுக்குறோம். ஸோ இது வந்து ஈல்டு எடுக்கும். இது ரேண்டமா நீங்க வந்து இப்போ ரோட்ல போகும்போது பக்கத்துல ஒரு 4 சீடை தூவி விட்டீங்கன்னாக்கா அந்த 4 சீட்ல ஏதாவது ஒரு சீட் தான் முளைச்சு வந்தா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கே தவிர எல்லா சீடும் முளைச்சு வராது. அந்த மாதிரி இதுல நீங்க ஒரு மூட்டை போட்டீங்கன்னா கூட இதுல வர்றதுல ஒரு 10% ஈல்டாவது இதுல வருமானு கேட்டா கிடையவே கிடையாது.
So what I'm saying is, exercise is the first factor, which is the most important factor, which is going to get your body ready to take in all the nutritions from the food what you eat. அதாவது நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடுல இருந்து இருக்கிற சத்து எல்லாமே உறிஞ்சி எடுக்கிறதுக்காக உங்க உடம்ப தயார்படுத்துறது உங்களோட எக்ஸசைஸ் தான். நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணாம சாப்பிட்டீங்கன்னாக்கா அது உள்ள எடுக்காது, டைஜஸ்ட் பண்ணாது, அதோட இம்பாக்ட் வந்து உங்களுக்கு பாடியில வரவே வராது. இதெல்லாம் வந்து so you have raised a condition. So all these things, personally, I have to sit with the patient, understand it, and then I have to give the solution. So these are all personal consultations. You can do it personally. If at all you have any doubts regarding the topic what I'm talking right now, then you can post it on the chat box. I'll try to clarify that. Okay. So இந்த லேண்ட்ல நான் இப்போ வந்து லேண்ட் நம்பர் 2ல நான் வந்து உங்களுக்கு சீட்ஸ் நான் வந்து ஹை குவாலிட்டி சீட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து போட்டாலுமே அந்த லேண்ட் வந்து அதை உள்ள கிரகிச்சு அதை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு பிளான்ட்டா கொண்டு வர்றது வந்து இதுக்கு கெப்பாசிட்டி கிடையாது. ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த லேண்டை வந்து அதுக்கு தயார்படுத்தல. ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம வந்து நம்ம பாடியை தயார்படுத்தல. அஸ்யூம் த செகண்ட் சினாரியோ, ஓகேவா? எனக்கு ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் இப்போ இதுல வந்து நான் ஒரு மூட்டை போட்டேன்னா எனக்கு 100 மூட்டை கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் அதே 100 மூட்டை நான் இங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். ஓகே, அதே 100 மூட்டைக்கான ஈல்டு எனக்கு லேண்ட் நம்பர் 2லயும் வரணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். இதுல நான் ஒரு மூட்டை விதை போட்டேனாக்க எனக்கு அரை மூட்டை அளவுக்கு தான் எனக்கு வந்து அவுட்புட் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அவ்வளவுதான் வந்து அதுவா தன்னால வந்து ஒரு சில விதைகள் வந்து முளைச்சு வரும். அப்போ நான் இங்க வந்து லேண்டை தயார்படுத்துவேனா, ஏன்னா when I want more yield, நான் லேண்டை தயார்படுத்துவேனா இல்ல கால்குலேட் பண்ணிட்டு எந்த மாதிரினாக்க நான் ஒரு மூட்டை போட்டா அரை மூட்டை கிடைக்குது, அப்போ நான் 200 மூட்டை போட்டேன்னா எனக்கு 100 மூட்டை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன். So any person will go do the proper plowing job. ஆனா இன்னைக்கு சினாரியோ எப்படி இருக்கு? ஹெல்த் சரியில்லைன்னா அதிகமா சாப்பிடணும், இன்னும் நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் சாப்பிடணும், இன்னும் நியூட்ரிஷன் கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்க ஃபுட் சாப்பிடணும், சப்ளிமெண்ட் சாப்பிடணும். ட்ரஸ்ட் மீ, சப்ளிமெண்ட் இட் செல்ஃப் இஸ் a very big scam. நீங்க சாப்பிடுற கால்சியம் டேப்லெட் ஆகட்டும், அயர்ன் டேப்லெட் ஆகட்டும், வைட்டமின் டேப்லெட்ஸ் ஆகட்டும், நீங்க இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுக்கிறீங்க தெரியுமா, இட் இஸ் தி பிகெஸ்ட் ஸ்கேம். சப்ளிமெண்ட்ஸ் நம்ம பாடி ஒர்க்கே பண்ணாது. நம்ம பாடிக்கு நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்னு சொல்லிட்டு ஒரு எபிலிட்டி இருக்கு. அது என்னன்னாக்க நீங்க என்ன சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும், உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு தால் ரைஸ் நீங்க சாப்பிடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த தால் ரைஸ் நீங்க சாப்பிட்டத உடம்பு ஒரு டைஜஷன் ப்ராசஸ் அண்டர்கோ பண்ணிட்டு அதுல இருந்து எப்படி ஒவ்வொரு நியூட்ரிஷனை பிரிச்சு எடுக்க முடியும்ன்றது மட்டும்தான் அது பண்ணுமே தவிர அதுக்கு டைரக்டா நீங்க ஒரு நியூட்ரிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா எடுக்கவே தெரியாது அதுக்கு. ஓகேவா? சோ நீங்க வந்து பாடியில எக்ஸசைஸ் நீங்க கரெக்டா பண்ணீங்கன்னா when you create the demand inside your body, அது வந்து அது கிரகிச்சு எடுக்கிறது வந்து அது ஈஸியா பண்ணும். அதுல இருந்து என்னென்ன நியூட்ரிஷன் நீங்க வெறும் அரிசி சாப்பாடு மட்டும் சாப்பிட்டீங்கன்னாலும் போதும், அதுல இருந்து வைட்டமின் B6 எப்படி அது உறிஞ்சி எடுக்கணும்னு அதுக்கு தெரியும் அதுக்கு. ஓகேவா? அது வந்து அதை பண்ணிடும். அதை விட்டுட்டு நாங்க சாப்பிடுற சாப்பாடுல நியூட்ரிஷனே கிடையாது, நான் நியூட்ரிஷனுக்காக சப்ளிமெண்ட் நான் தனியா சாப்பிடுவேன் அப்படின்னாக்க இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன். ஓகேவா? சோ யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். சரி, ஓகே, நான் இதை இன்னுமே சிம்பிளிஃபை பண்றேங்கண்ணா. ஓகேவா? லெட்ஸ் இமேஜின் சினாரியோ வேர் 2 person வந்து பாடி பில்ட் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்றாங்க. they just want to look a little bit more bulkier, பாடி எல்லாம் அப்படி என்ன சொல்றது, ஒவ்வொரு மசிலும் அப்படி நல்லா பில்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they have decided. ஓகேவா? சோ அதுல ஒருத்தர் என்ன பண்றாருனாக்க ஜிம்முக்கு போயிட்டு ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்றாரு, வேர் he is eating the regular food. வீட்ல என்ன அரிசி பருப்பு நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் அதெல்லாம் என்ன ரெகுலரா என்ன சாப்பிட்டு இருக்காரோ அதே தான் அவர் சாப்பிட்டு இருக்காரு. என்ன பண்றாருன்னா ஜிம்முக்கு போயிட்டு ஒர்க் அவுட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா பண்றாரு, நிறைய ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்றாரு. ஓகே, பாடி பில்டிங்கான எல்லா எக்ஸசைஸ். இங்க இன்னொருத்தர் என்ன பண்றாருனாக்கா பாடி பில்டிங் எதுவுமே பண்ணல, உலகத்துல இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் குவாலிட்டி புரோட்டீனை எடுத்துட்டு வந்துட்டு அவர் வந்து அந்த புரோட்டீன் பவுடரை மட்டும் எடுத்துட்டு வந்து டெய்லி வந்து 2 கிளாஸ் புரோட்டீன் பவுடர் ஷேக் போட்டு குடிக்கிறாரு. யார் வந்து இதுல சீக்கிரமா பாடி பில்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? யாருக்கு உண்மையிலேயே பாடி பில்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் பர்சனுக்கா செகண்ட் பர்சனுக்கா? எக்ஸாக்ட்லி ஃபர்ஸ்ட் பர்சனுக்கு தான் பில்ட் ஆகும். ஏன் ஃபர்ஸ்ட் பர்சனுக்கு பில்ட் ஆகும்னாக்க இந்த பர்சன் வந்து பாடியில டிமாண்ட கிரியேட் பண்றாங்க டு டேக் இன் த நியூட்ரிஷன் ஃப்ரம் த ரெகுலர் ஃபுட் வாட் ஹி இஸ் ஈட்டிங். ஆனா இந்த பர்சன் பாத்தீங்கன்னா அவர் அந்த டிமாண்டே கிரியேட் பண்ணல, எக்ஸ்ட்ரா நியூட்ரிஷன் பாடியில கொடுக்கு. அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா புரோட்டீன் ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படாத அளவுக்கு 2 வேளை அவர் புரோட்டீன் ஷேக் குடிக்க ஆரம்பிச்சாருனாக்க அது நம்ம பாடிக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயின் ஆயிட்டு
அவருக்கு லூஸ் மோஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு அதனால he end up losing his own body mass. இன்னுமே அவர் வந்து வீக்கா போறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கே தவிர அதனால அவர் வந்து இவரை விட அதிகமா பில்ட் பண்றது கிடையவே கிடையாது. இன்னைக்கு நம்ம அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். we are taking so many supplements, இன்னும் high concentrated foods, குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணி சாப்பிடணும். இதுதான் இன்னைக்கு சினாரியோ போயிட்டு இருக்கே தவிர நோ, எக்ஸசைஸ் இஸ் த பிரைமரி கோல். ஓகேவா? சோ எக்ஸசைஸ்ன்றதுல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பிரிஞ்சு வருது. எக்ஸசைஸ்ன்றதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நம்ம பாடியோட போஸ்டர் கரெக்டா இருக்கணும். நம்ம உடம்புல வந்து ஒரே ஒரு சின்ன எலும்பு இருக்கிற போஸ்டர் கொஞ்சம் அப்படி நகர்ந்திருந்தாலுமே வந்து உங்களோட ஹெல்த் கம்ப்ளீட்லி நார்மலா இருக்காது. சோ நான் இந்த கிளாஸ், இந்த டீடைல்டு செஷன், எக்ஸசைஸ் பத்தின டீடைல் செஷன் பேசும்போது நான் அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இதை பேஸ் பண்ணி ஏகப்பட்ட பேஷன்ஸ் நாங்க கரெக்ட் பண்ணிருக்கோம். அதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிலீஃப் சிஸ்டம், ரெண்டாவது டீடாக்சிஃபிகேஷன், மூணாவது எக்ஸசைஸ் தான் நாங்க கொண்டு வருவோம். நான் ஈவன் தோ பீயிங் எ நேச்சுரோபதிக் டாக்டர், நான் வந்து நிறைய ஃபுட் பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் நான் பண்ணாலுமே வந்து எந்த பேஷண்ட்டுக்குமே நான் வந்த உடனே வந்து ஒரு ஃபுட் எடுத்து கொடுக்கறது கிடையாது. அப்ஃப்ரண்டா நாங்க ஃபுட் யாருக்குமே பிரிஸ்கிரைபே பண்ண மாட்டோம். நாங்க இதை மூணையும் கரெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அடுத்ததுதான் ஃபுட்டே கொண்டு வருவோம். அதுவும் வந்து எங்க தேவைப்படுதோ, யாருக்கு தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஃபுட் கரெக்ட் பண்ணுவோமே தவிர நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஃபுட் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் போன உடனே டயட் சார்ட் போட்டு கொடுக்கறது எனக்கு அந்த பழக்கமே கிடையாது. அது ஓகேவா? So it's not going to be the என்ன சொல்றது food which is going to be a priority, it is the exercise நீங்க பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து ஃபுட்டை வந்து நீங்க prioritize பண்ணுங்க. ஓகேவா? சோ அதுக்கப்புறமா ஃபுட்டை கொண்டு வாங்க. ஓகே, இதுல யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்ததுனாக்கா கேட்கலாம். ஐ திங்க் ஒரு பர்சன் ஆர் 2 பர்சனோட டவுட்ஸ் என்னால கிளாரிஃபை பண்ண முடியும். and then I'll get into the final fourth topic which is food. யாருக்கா டவுட் இருந்ததுன்னா சாட் பாக்ஸ்ல இல்ல அன்மியூட் பண்ணி அவங்க மட்டும் பேசலாம். யாராவது ஒருத்தர் மட்டும். எல்லாருக்கும் கிளியரா இருக்குன்னா கிளியர்னு போட்டுருங்க சாட் பாக்ஸ்ல. so that I'll proceed with the next topic. Good morning, doctor. I'm Rajalakshmi. Normal exercise வந்து if we are healthy even we should do some exercises. Is that அந்த மாதிரி ஏதாவது particular exercises இருந்தா அத கொஞ்சம் சொல்லுங்க. And in a diseased case or in a person who is very much in need of exercise, according to their ill health, you will prescribe. Isn't that's the procedure from you, no sir? Yes. Okay. So normally every day, what kind of exercises, especially ladies need? Just say that. Thank you, sir. Okay ma. Thank you for raising this question. இதுல நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. எஸ்பெஷலி லேடிஸ்ன்றது நீங்க கேட்கறதுனால நான் சொல்றேன். லேடிஸை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸசைஸ் இஸ் ஒன் பிக் கீ வேர் தே கேன் கெயின் மோஸ்ட் ஆஃப் தேர் ஹெல்த். ஓகேவா? ஸோ அதுவுமே வந்து எப்போ நடக்கும்னாக்க லேடிஸை பொறுத்த வரைக்கும் தேர் ஆர் ஃபேசஸ் இன் தேர் லைஃப். அந்த ஃபேசஸ்ல எக்ஸசைஸ் இருக்கிறதுலே அதிகமா ஒர்க் பண்றது எப்போன்னு பாத்தீங்கன்னா பிஃபோர் பியூபர்ட்டி தான் வந்து அதிகமா ஒர்க் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ பிஃபோர் பியூபர்ட்டி அவங்க எவ்வளவு தூரத்துக்கு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்க பண்ணி அதனால கெயின் பண்றாங்களோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி தேர் மேக்ஸிமம். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பிஃபோர் தேர் டெலிவரி, அதுக்கு அடுத்தது பிஃபோர் தேர் மெனோபாஸ். ஆஃப்டர் மெனோபாஸ் இருக்க ஃபேஸ்ல வந்து நீங்க எக்ஸசைஸ் மூலமா கெயின் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா நீங்க இங்க இருந்த ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஓரளவுக்கு ரீகெயின் தான் பண்ண முடியுமே தவிர எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க கெயின் பண்றது நான் பார்த்த வரைக்கும் 99% கஷ்டம். இது வந்து லேடிஸ்க்கு மட்டுமான சினாரியோ, இது ஜென்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வராது. ஓகேவா? சோ இதுல நான் அதனால என்ன சொல்லுவேன்னாக்கா எவ்வளவு முடியுமோ இப்போ இருக்கிற சினாரியோ நீங்க டக்குன்னு சொல்லி நீங்க வந்து எக்ஸசைசஸ் அதிகமா ஆரம்பிச்சு நீங்க அது மூலியமா வந்து ஹெல்த் கெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க. அப்படின்னா எக்ஸசைஸ்னு வரும்போது there are two things. One, we call it as an activity and another one we call it as an exercise. Most of the people consider activity as an exercise. அது கிடையவே கிடையாது. அதாவது வாக்கிங் இஸ் ஆக்டிவிட்டி. வாக்கிங் வந்து உங்களோட கரண்ட் ஹெல்த் சினாரியோ என்ன இருக்குன்றதை எடுத்து சொல்லுமே தவிர இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு இம்ப்ரோவைஸ் யுவர் ஹெல்த். வென் யூ ஹவ் காட் அ பீரியட் ஆஃப் டைம், நீங்க வந்து நிறைய பேர் வாக்கிங் பண்றது பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் 1/2 மணி நேரம் பண்றாங்க. அந்த 1/2 மணி நேரம் வாக் பண்றவங்க வந்து அந்த half an hour அதை வந்து மற்ற இடத்துல நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா நிறைய ஹெல்த் கெயின் பண்ணலாம். எக்ஸசைசஸ்ல நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா நான் அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஜாகிங் கூட நான் ஒரு எக்ஸசைஸா நான் கன்சிடர் பண்ணிப்பேங்க. ஏன்னா தட்
அது வந்து உங்களோட ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் பண்றதுல கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஆனா வந்து வாக்கிங் வந்து சுத்தமா பண்ணாது. ஸோ வாக்கிங் வந்து நீங்க இருக்கிற ஹெல்த்தை கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறதுக்கும் என்ன ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் உங்களோட இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நீங்க வாக்கிங்கை யூஸ் பண்ணலாமே தவிர நீங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க வாக்கிங் பண்ணி நான் வந்து நல்லா பெட்டர் ஆயிடுவேன் அப்படின்றது வந்து கிடையாதுங்க. ஓகேவா? எக்ஸசைஸ்ன்றப்போ அகெயின் வந்து அது வேரி ஆயிட்டே இருக்கும். நிறைய வே ஆஃப் எக்ஸசைசஸ் இருக்கு. ஒரு ரெகுலர் லிவிங் ஹியூமன் பீயிங்க்குமே வந்து நிறைய விதமான எக்ஸசைசஸ் வந்து தேவைப்படும். ஓகேவா? ஸோ அது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். இட் வில் டிபெண்ட் ஆன் எவ்ரி டே. நம்மளோட லைஃப் எப்படி மாறுது, அன்னைக்கு நம்ம எவ்வளோ வந்து மென்டலி எவ்வளவு ஃப்ரீயா இருக்கும், மென்டலி எவ்வளவு ப்ரெஷரைஸ்டா இருக்கும், என்ன மாதிரியான ஃபுட்டு சாப்பிட்டுருக்கோம், அன்னைக்கு நம்மளோட ரொட்டீன் எந்த மாதிரி இருக்கு, ரொம்ப நேரம் உட்காந்து இருக்கோமா, டிராவல் பண்றோமா அப்படின்றத பொறுத்து நீட்ஸ் மாறும். நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு சில பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு, அதை மட்டும் நீங்க கத்துக்கிட்டு அது வந்து ஒரு சைக்கிள் ஆஃப் அ மந்த்ல ஒரு மாசத்துல ஒரு வாட்டியாவது அந்த எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் கவர் பண்ற மாதிரி நீங்க வந்து எக்ஸசைசஸ் நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அதை பத்தி டீடைல்ஸ் வேணும்னாக்க நீங்க என்ன மீட் பண்ணலாம், இல்லாட்டி என்னோட கிளாஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து அது கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? என்னோட 3 days கிளாஸ்ல வந்து அது எல்லாமே நான் வந்து கவர் பண்றேன். சரிங்களா? ஸோ இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது, லேடிஸோட ஹெல்த் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் வந்து நீங்க வந்து பண்ணணும். தயவு செஞ்சு வாக்கிங் வந்து எக்ஸசைஸா வந்து நீங்க இது பண்ணாதீங்க. In this pandemic situation, heard and saw so much deaths due to corona. How to increase our mental health to face this? மென்டல் ஹெல்த் மட்டும் இல்ல, உங்களோட பிசிக்கல் ஹெல்த் கூட நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணல. நான் சொல்ற இந்த ஃபேக்டர்ஸ் மட்டும் நீங்க பண்ணீங்கன்னா போதும். உங்களோட பிசிக்கல் ஹெல்த், மென்டல் ஹெல்த் ரெண்டுமே இம்ப்ரூவ் ஆகும். இம்யூன் சிஸ்டம் பயங்கரமா பூஸ்ட் அப் ஆகும். நான் பர்சனலி கொரோனா பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஆனா கொரோனா வைரஸ் வந்து என்ன ஒன்றும் பெருசா அஃபெக்ட் பண்ணல. ரீசன் என்னன்னாக்கா, இட் இஸ் பிகாஸ் ஐ எம் ஃபாலோயிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். எங்க கிளினிக்ல இருக்க மற்ற டாக்டர்ஸ், ஸ்டாஃப்ஸ், இன்ஃபேக்ட் நாங்க கொரோனா பேஷண்ட் ஹேண்டில் பண்ணும்போது எங்களுக்கு அந்த மாஸ்க் போடணுன்ற அந்த ஒரு ஃபீல் கூட இருக்காது, பயம் இருக்காது. எங்களுக்கு வந்து மாஸ்க் போட்டு தான் உட்காரணுன்ற அந்த பயம் எல்லாம் கூட இருக்காது. ஸோ வைரஸ் தானே வந்தா பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிதான் எங்களோட ஆட்டிடியூடே இருக்கும். எங்களோட டாக்டர்ஸுமே, நான் யாருக்கிட்டையுமே நான் போய் சொல்றது இல்லை நீங்க மாஸ்க் போடுங்க போடாதீங்க அப்படின்றத சொல்றது இல்லை. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா எங்க கிளினிக்ல மாஸ்க் போடாம தான் எங்களோட ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாமே சுத்திட்டு இருப்பாங்க. எங்க கிளினிக் இப்போ ரைட் நோ இட் இஸ் ஃபில்டு வித் கொரோனா பேஷண்ட்ஸ். எல்லாருமே வெறும் கொரோனா பேஷண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இப்போதைக்கு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த சினாரியோ பாத்தீங்கன்னாக்க யாருமே மாஸ்க் போடாம தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா கொரோனா வைரஸை நாங்கெல்லாம் வந்து உண்மையிலேயே நாங்க எப்படி பாக்குறோம்னாக்க, சாதாரண சளி காய்ச்சல் வருது இல்லையா, அதோட ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் மேல கூட தான் நாங்க பாக்குறோமே தவிர அதுக்கு மேல எங்க கிளினிக்ல எல்லாம் கொரோனா நாள் டெத்தப்பா அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரிதான் போயிட்டு இருக்காது. ஸோ நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் அதோட பேண்டமிக் அந்த பயத்துல இருந்து நீங்க வெளில வாங்க. ரெண்டாவது, நீங்க எப்போ வந்து உங்களோட கான்பிடன்ஸ் வந்து ஒன்னும் இல்லைன்றதுல வந்துருதோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வைரஸ் வந்து ஒன்னும் இல்லாதது. அதுக்கப்புறம் நீங்க இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களோட மென்டலும் ஹெல்த்தும் சரி, உங்களோட பிசிக்கல் ஹெல்த்தும் சரி, அதை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கும். வைரஸ் வந்தாலுமே அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு இம்பாக்ட் கொடுக்காது. இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து வைரஸ் உடம்புல வந்து கியூர் ஆகி வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க. அவங்களுக்கே தெரியாது, வந்துச்சா போச்சான்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. அவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒரு சின்ன இம்பாக்ட் தான் அது வந்து பண்ணிட்டு போகுது. ஏன்னா அவங்க வந்து நிறைய நியூஸ் பாக்குறது இல்ல, நிறைய வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேதர் பண்ணிக்கிறதுல அவங்க பயப்படுறது இல்லை. Sir, good morning, sir. Yeah. I am Sangeeta. I am from Kanchipuram. Okay. கொரோனாக்கு இன்ஜெக்ஷன் போடுங்கன்னு சொல்றாங்க. அந்த இன்ஜெக்ஷன் பத்தி உங்களோட ஐடியா என்ன? போடலாமா வேண்டாமா? அந்த அத பத்தி உங்களுடைய ரெண்டு இருக்கு. ஒண்ணு வேக்சினேஷன் இருக்கு, which is before getting affected நம்ம வந்து போட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது. ரெண்டாவது ட்ரீட்மெண்ட்காக இருக்கு. நீங்க எது கேக்குறீங்க இதுல? இல்ல சார், இப்போ வந்து இன்ஜெக்ஷன் போடுங்க கரண்ட்லி இப்போ எங்க சொல்றாங்க இல்லையா நியூஸ்ல, இன்ஜெக்ஷன் அவைலபிளா இருக்கு 45 to 45 above. ஓகேங்களா? என்னுடைய ஃபேமிலில வேக்சினேஷன் இல்லையா? எஸ் சார், எங்க வீட்ல எல்லாரும் போட்டுக்கிட்டாங்க. பட் உங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்ன? இன்ஜெக்ஷன் போடலாமா வேண்டாமா? ஓகே, ஐம் நாட் வெரி ஷியோர். ஆனா வந்து இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஏன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னாக்கா ஐ டோன்ட் நோ. அது போட்டுக்கிட்டா நம்மளுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும்ன்றதுக்காக கவர்மெண்ட் அது பண்ணிருக்காங்களான்னு தெரியல. ஆனா என்கிட்ட வந்துட்டு இருக்க பேஷண்ட்ஸ்ல நிறைய பேர் வந்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டுருக்காங்க. அண்ட் இன்ஜெக்ஷன் போட்டதுக்கான இம்பாக்ட் அவங்க பாடியில இருக்கு. அதனால அவங்களோட ஹெல்த் வந்து இன்னுமே டவுன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன், அதாவது நான் என்னோட க்ளோஸ் சர்க்கிளுக்கு என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்றது கேட்டீங்கன்னா வேண்டாம் தான் சொல்லுவேன்.
நீங்க அந்த வேக்சினேஷன் பண்ற ஒர்க்கை விட உங்க பாடி வந்து இட் ஹஸ் காட் மோர் ஸ்பெசிபிக் கேப்பபிலிட்டிஸ். இது என்னோட பர்சனல் சஜஷன். ப்ரொஃபஷனல் சஜஷன் நீங்க கேட்டீங்கன்னாக்க வேண்டன் பாஷ்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, ஹூஸ் அ வேக்சினேஷன் வந்து அவர் வந்து நிறைய வேக்சினேஷன் தயாரிக்கிற கம்பெனிஸ், அதாவது WHO ரெகக்னைஸ் பண்ண வேர்ல்ட்ல டாப் லெவல்ல இருக்கிற வேக்சின் தயாரிக்கிற கம்பெனிஸ்ல ஒரு மேஜர் பொசிஷன்ல இருக்கிற ஒரு பர்சன். ஒரு 8 கம்பெனில வந்து ஹி இஸ் பீன் என்ன டாப் பொசிஷன். அதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட டைரக்டர் லெவல்ல இருக்காரு. அவர் வந்து அவரோட வாழ்நாள் முழுக்க வேக்சின் கிரியேட் பண்றதுல மட்டும்தான் வந்து அவர் வந்து செலவு பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவரோட ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க கேட்டீங்கன்னாக்கா, அவர் பர்சனலி அவர் வெளியில வந்து தயவு செஞ்சு இந்த வேக்சினை போடாதீங்க, கிட்டத்தட்ட இந்த செகண்ட் வேவ் இப்போ வந்திருக்க காரணமே அந்த வேக்சின் தான்ற அளவுக்கு அவர் பேசியிருக்காரு. நீங்க அவரோட இன்டர்வியூ வந்து யூடியூப்ல இருக்க, நீங்க போய் பார்க்கலாம். அவரோட பேர் வந்து வேண்டன் பாஷ். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே, யூ வெல்கம். ஓகே, ஸோ என்னோட கிளாஸ் எப்படி ஜாயின் பண்றதுன்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க. மேபி என்னோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் வந்து அட்மின்ஸை வந்து ஷேர் பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே, ஐ திங்க் வந்த இன்வைட்ல வந்து கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் இருக்க போல, நீங்க அதுல கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வந்து அந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எப்போ இருக்கு, எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் என்னன்றது உங்களுக்கு வந்து அதுக்கான டீடைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஓகே சார். ஓகேங்களா? யா யூ வெல்கம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கெட்டிங் இன்டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக், இட் இஸ் த ஃபுட். I think இங்க நிறைய லாங்குவேஜ் மக்கள் இருக்காங்க, and most of them are Tamil. I'm just asking you a question. Breakfast, lunch, dinner அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னருக்கு இங்கிலீஷ்ல இல்லாம வேற ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மொழியில அதுக்கு ஒரு பேரை சொல்லுங்க. ட்ரெடிஷ்னல் நம்மளோட நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்கு இல்லையா, தமிழை விட ஒரு பழமை வாய்ந்த லாங்குவேஜா, ஆனா அதுல ஒரு பேர் இருக்கான்னு எனக்கு சொல்லுங்க. இட் குட் பி எனி லாங்குவேஜ் இன் தி வேர்ல்ட். ஊன் என்னது சார்? ஊன் கழிச்சோ. என்ன லாங்குவேஜ்? மலையாளம். ஊன்னா என்ன அர்த்தம்? மத்தியானம் லஞ்ச் சாப்பிட்டாச்சா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அது சாப்பிட்டாச்சான்னு கேக்குறதா மத்தியானம் லஞ்சுக்கான பேரு? அது லஞ்சுக்கான பேரே ஊன். நீங்க மறுபடியும் கிராஸ் செக் பண்ணி பாருங்க. அது ஏன்னா மலையாளம் வந்து இது சொல்லுங்க. உணவுன்னு சொல்லுவாங்க. உணவுன்றது வந்து ஃபுட். சிற்றுண்டின்னு சொல்லுவாங்க சார். ஈவினிங்ல சிற்றுண்டின்றது வந்து ஸ்நாக்ஸ். ஓகேவா? நான் கேக்குறது வந்து ஃபுட் கிடையாது, ஸ்நாக்ஸ் கிடையாது, டிஃபன் கிடையாது. நான் கேக்குறது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர். அதாவது அந்த நேரத்தை பொறுத்து அந்த சாப்பாடுக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்கலையா, இந்த டைம்க்கு சாப்பிடுறதுக்கு பேர் தான்ப்பா பிரேக்ஃபாஸ்ட், இந்த டைம் பவுண்டா அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி வேற ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ்ல அந்த மாதிரி வச்சிருக்கா? நீங்க காலை உணவு, மதிய உணவு, இரவு உணவு அப்படின்னாக்க அது அகைன் நீங்க வந்து அதுக்கான தமிழாக்கம் தான் கொடுக்குறீங்களே தவிர தமிழ்ல அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கா? அதாவது மார்னிங் ஃபுட்டு, ஆஃப்டர்நூன் ஃபுட்டு, நைட் ஃபுட்டுன்னு சொல்ல அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்கல்ல, பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர்னு பேர் வச்சிருக்காங்கல்ல. அதான் மதிய உணவுனாக்கா அது வந்து நீங்க ஆஃப்டர்நூன் ஃபுட்டுன்னு சொல்லையே, லஞ்ச்னு அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு இல்லையா? ஏதாவது பேர் வந்து இருக்கான்னு கேக்குறேன். உச்சைக்கு ஆகாரம் கழிச்ச உடனே கேட்டா மத்தியானம் அப்படி மதிய உணவு அப்படின்னு சார். அதுதான், அது மதிய உணவு தானே நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க. நான் கேக்குறது வந்து இல்ல, அதான் சொல்றேன். நீங்க வந்து அகைன் வந்து மார்னிங் ஸ்நாக்ஸ்ன்ற மாதிரி தான் நீங்க அதை எடுக்கிறீங்க. ஓகேவா? ஆனா நான் இதை வந்து நான் இந்த கேள்வி உங்கள்ட்ட கேட்கறதுக்கு முன்னாடி, இந்த கிளாஸ்ல நான் இதை இன்க்ளூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி, இந்த கிளாஸ் நான் வந்து ஒரு 4 years எடுக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா இந்த கிளாஸ்ல நான் இந்த கொஸ்டினை இன்க்ளூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய பேர்ட்ட இதை வந்து கிராஸ் செக் பண்ணிருக்கேன். எந்த லாங்குவேஜ்லயுமே அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ கிடையவே கிடையாது. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு உணவை டைம் பவுண்டா வச்சு ஒரு நேம்ன்றது எங்கேயுமே இல்லை. ஓகேவா? இந்த விஷயங்கள் வந்ததே வந்து வெஸ்டர்னைஸ் ஆகும் போது தான். நம்ம வந்து வெஸ்டர்னைஸ் ஆகும் போது இப்போ வந்து எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா 3 வேளை சாப்பிடலன்னா நம்மளுக்கு நோய் வந்துடும் அப்படின்னு. ஆனா நம்மளோட தமிழ் மெடிக்கல் கல்ச்சர் இருக்கு இல்லையா, எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச மெடிக்கல் சிஸ்டம்ஸ்ல தமிழ் மெடிக்கல் சிஸ்டம் ஒண்ணு.
ஓகேவா? ஸோ அதோட ட்ரெடிஷ்னல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல கொடுத்துருக்கிற அந்த சினாரியோ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ரொம்ப அருமையா இருக்கும். நான் வந்து அக்குபஞ்சர் நான் படிச்சிருக்கேன். அக்குபஞ்சர்ல நான் வந்து PhD முடிச்சிருக்கேன். ஸோ அக்குபஞ்சரோட ட்ரெடிஷ்னல் மெடிக்கல் சிஸ்டம் எல்லாமே நான் படிச்சிருக்கேன், which is சைனீஸ் மெடிசன். சைனீஸ் மெடிசன் வந்து இன்னைக்கு டேட்ல வந்து பயங்கரமான ஒரு என்ன சொல்றது அட்வான்ஸ்டா இப்போ இருக்கு. லைக் நிறைய ப்ராப்ளம்க்கு வந்து அதுல தீர்வு இருக்கு. இப்போ அதோட கான்செப்ட்ஸை விட பாத்தீங்கன்னா தமிழ் மெடிசனோட கான்செப்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கிட்டத்தட்ட தமிழ் மெடிசனோட கான்செப்ட்ல இருந்து போனதுதான் வந்து இந்த கான்செப்ட். அக்குபஞ்சரோட ட்ரெடிஷனல் புக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க இருக்க கான்செப்ட்ஸ் இங்க இருக்க கான்செப்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சேமா இருக்கும். ஆனா தமிழ் மெடிசனோட கான்செப்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ தமிழ் மெடிசனோட கான்செப்ட் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா தமிழ் மெடிசன் மட்டும் இல்ல, மத்த ட்ரெடிஷனல் கான்செப்ட்ஸும் சொல்றேன், தமிழ் மெடிசன்ல ரொம்ப கிளியரா இருக்கும். நீங்க தேவையில்லாம சாப்பிடுறீங்கல்ல சாப்பாடு, அதாவது உங்களுக்கு அந்த டைம்ல தேவையே கிடையாது, ஆனா நீங்க அந்த டைம்ல சாப்பிடுறீங்க தெரியுமா, அந்த சாப்பாடு உங்க உடம்புக்கு ஆரோக்கியமா இல்லாம வியாதியா மட்டும்தான் மாறும். இது வந்து தமிழ்ல சொல்லி இருக்கிற விஷயம் இது. ஓகேவா? இது வந்து நான் பிராக்டிகலா பார்த்தும் இருக்கேன், நிறைய இடத்துல கிராஸ் செக் பண்ணிருக்கேங்க. நான் வந்து ஒரு கல்ச்சர்ல நான் சொல்லுங்க, வேற ஏதோ ஒரு கண்ட்ரில அவங்களோட ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் பேட்டர்ன்ல நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னாலுமே வந்து தேவையற்ற நேரத்துல நீங்க சாப்பிடுறது, அது நீங்க பாதாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுவுமே உங்க உடம்புக்கு வியாதியா தான் மாறும். பாதாம் அவ்வளவு நியூட்ரிஷன் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா உங்க உடம்புக்கு அப்போ அது தேவையில்லாது, தேவையில்லாதது வந்து வியாதியா தான் மாறி, அது பியூர்லி 100% டாக்ஸினா தான் உங்க உடம்புக்கு வந்து போய் நிற்கும். அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆரோக்கியமா இருக்காது. எப்போ ஆரோக்கியமா இருக்கும்னாக்கா, ஆரோக்கியமான உணவு சாப்பிடணும் அப்படின்னாக்கா இந்த நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலி என்னோட ஃபுல் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்னா ஃபுட் தான் இருக்கிறதுலே பெரிய டாபிக். ஓகேவா? நான் டைம் ஃபேக்டர்னால அது வந்து சின்னதா சொல்றேன், ஆனா நக்ஷல்ல இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ன்றதுனால இப்போ நான் இதை கவர் பண்றேன். நீங்க நல்லா பசிச்சதுக்கு அப்புறமா, பசியில வந்து 6 வகையான பசி இருக்கு, அது என்னென்னன்றதும் நான் வந்து அந்த கிளாஸ்ல சொல்றேன். அதுல வந்து thirst to meet is a type of hunger. மக்கள் வந்து காட்டுல வாழ்ந்துட்டு இருந்தப்போ அந்த ஸ்டோனேஜ்ல இருந்த அந்த பீரியட்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்க அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து வாட்டர் அவைலபிலிட்டின்றது ரொம்ப கம்மி. அப்ப வந்து எல்லா இடத்துலயும் அவங்களுக்கு வந்து தண்ணி கிடைக்காது. அவங்க அந்த பீரியட்ல வந்து நீங்க எங்கேயாவது டிராவல் பண்ணி போயிட்டே இருப்பீங்க, அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு குளமோ இல்ல வந்து ஒரு நீர்வீழ்ச்சியோ ஒரு ஆறோ ஏதாவது இருந்தா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து வாட்டர் சோர்ஸ். அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வாட்டர் சோர்ஸ் கிடையாது. அவங்க வந்து வாட்டர் பாட்டில்ஸ் வந்து டப்பர்வேர் பாட்டில்ஸ் இல்லாம அப்ப கேரி பண்ணிட்டு அவங்க போனது கிடையாது. ஓகேவா? சோ நான் சொல்றது ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல வந்து அப்படிதான் இருந்தாங்க மக்கள். இல்ல மழை தண்ணி ஏதாவது ஒரு இலையில தேங்கி நின்று இருந்ததுன்னா அதை எடுத்து குடிப்பாங்க. ஸோ வாட்டர் சோர்ஸ்ன்றது அவங்க நினைக்கும் போது கிடைக்காது. அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து தர்ஸ்ட்னு வர்றப்போ, அதாவது தாகம்னு வர்றப்போ அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்க அவங்க வந்து பழங்கள், அதாவது நல்ல இது இருக்கு இல்லையா, நீர் சத்து அதிகமா இருக்கிற பழங்கள் இருக்கு இல்லையா, லைக் ஆரஞ்சு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி பழங்களை வந்து அவங்க வந்து கூட வச்சுக்கிட்டோ இல்ல போற வழியில இருந்தா அதை பறிச்சோ அதை வந்து சாப்பிடுவாங்க. அது சோ நம்மளோட தர்ஸ்ட் என்ன ஆயிடுச்சு, ஹங்கரா வந்து மாறி உட்கார ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகேவா? சோ அந்த நம்மளோட பிரைமரி அந்த சென்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஆல்டர் ஆயிடுச்சு அது. சோ இது வந்து ஒரு வகையான ஹங்கர். சோ நீங்க வந்து நல்லா பசிக்குதுன்ற ஃபேக்டர் நம்மளுக்கு வரும்போது நீங்க ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடிச்சு பாருங்க, பசி அடங்கிருச்சுனாக்கா அது உண்மையான பசி இல்ல. அது நீங்க அந்த டைம்ல தண்ணி குடிச்சதுக்கு அப்புறமா பசி அதிகமாச்சுனாலோ இல்ல பசி அப்படியே இருந்தாலோ அதுதான் உங்களுக்கு சரியான பசி. அதுல நீங்க ஃபர்தர் என்ன டைப் ஆஃப் பசின்றது பார்க்கணும். இன்னொன்னு வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ஹங்கர். நம்ம வந்து ஸ்கூல்ல இருப்போம், ஸ்கூல்ல கரெக்டா வந்து 12:30 மணிக்கு லஞ்ச் பிரேக்னா 12:20 ஆனவனே பசிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அந்த பெல் சவுண்ட் கேட்டோன்னே கபகபன்னு பசிக்கும், நம்ம சாப்பிடுவோம். அதே சாட்டர்டே சண்டே வீட்டுல இருப்போம், 2 மணிக்கு தான் வீட்டுல சாப்பாடு போடுவாங்கன்னா 2 மணிக்கு தான் பசிக்கும் நம்மளுக்கு. இது என்னன்னா இட்ஸ் சைக்கலாஜிக்கல் ஹங்கர். இதை வந்து கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங்னு சொல்லிட்டு சைக்காலஜில வந்து இது ஒரு பெரிய ரிசர்ச்சே பண்ணியிருக்காங்க இதை. ஓகேவா? கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் யாராவது சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் போட்டு படிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அது. ஓகேவா? சோ அது வந்து என்னன்னா இட்ஸ் சைக்கலாஜிக்கல் ஹங்கர். அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலஸ் மூலமா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பசின்ற ஒரு உணர்ச்சி வந்து மைண்ட்ல தூண்டப்படுதே தவிர அது உங்க உடலுக்கு தேவைப்படுற ஆக்சுவல் பசி கிடையாது. சோ நீங்க ஆக்சுவல் பசிய உணர்ந்து அந்த பசியை கொஞ்ச நேரம் அனுபவிச்சு, லைக் அந்த பசியை கொஞ்ச நேரம் பசிக்க விட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு இருக்குல்ல, அதுதான் உடலுக்கு ஆரோக்கியமா மாறும். அதிகப்படியா பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு வேளைதான் பசிக்கும். இதுல நிறைய சேயிங்ஸ் இருக்குங்க. அதாவது சாப்பாடு வந்து ஈட் யுவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லைக் அ கிங் அண்ட்
என்ன சொல்றது, லஞ்ச் லைக் அ மினிஸ்டர் அண்ட் டின்னர் லைக் அ பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேயிங் இருக்கு. இதுவும் நிறைய பேர் வந்து ஃபாலோ பண்றீங்க. அதாவது ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றது தான் பயங்கர ஹெவியா சாப்பிடணும், ஹெல்த்தியா சாப்பிடணும், நிறைய சாப்பிடணும், ஒரு ராஜா மாதிரி சாப்பிடணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது. ஆனா நம்ம எத்தனையோ நம்ம வந்து நம்மளோட ஹிஸ்டரி நம்ம எவ்வளவு படிச்சிருக்கோம், தமிழ் கதைகள் எவ்வளவோ நம்ம கேட்டிருக்கோம், ஏன் படங்கள் நிறைய பார்த்திருக்கோம். எங்கேயாவது ஒரு ராஜா காலையில எழுந்து குளிச்சு பிரஷ் பண்ணிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்டுக்கு ரெடியாகி வந்து உட்காந்தாருன்னு எங்கேயாவது நம்ம படிச்சிருக்கோமா பார்த்திருக்கோமா? கிடையவே கிடையாது. அதிகபட்சம் என்ன இருக்கும்னா, அவரோட மினிஸ்ட்ரியில வந்து அவரோட தர்பார்ல வந்து உட்காரும் போது பக்கத்துல வந்து ஒரு பிளேட் ஃபுல்லா பழங்கள் இருக்கும், தேவைப்படுமோ அந்த பழத்துல வந்து ஏதாவது இருந்தா எடுத்து சாப்பிடுவாரே தவிர பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்குன்னு ரெடியாகி வந்து உட்காந்துதான் வந்து எங்கேயுமே நம்ம பார்த்திருக்கோம். மட்டும் எங்கேயுமே ஹிஸ்டரியில எனக்குமே தெரியாது. நானும் நிறைய ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட கேட்டிருக்கேன், ஹிஸ்டரி படிச்சவங்கள்ட்ட கேட்டிருக்கேன், அவங்களுக்கே எதுவுமே வந்து அங்க அந்த மாதிரி கிடைச்சது இல்லை சினாரியோ. ஆனா இப்போ நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனா ராஜா மாதிரி சாப்பிடணும், நம்மளே அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அது நிறைய சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலா பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுறதுன்றது ஒரு ட்ரெடிஷன் கிடையவே கிடையாதுங்க, எங்கேயுமே கிடையாது. நீங்க எவ்வளவு தூரத்துக்கு பசிச்சிருக்கீங்களோ, எவ்வளவு தூரத்துக்கு வயிறு எம்டியா வச்சிருக்கீங்களோ, உங்களோட ஹெல்த் அவ்வளவு தூரத்துக்கு ஆரோக்கியமா இருக்கும். ஓகேவா? இதை பத்தி ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் வேணாலும் நீங்க வந்து அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணலாம். இந்த 4 விஷயங்களை நீங்க இதே பேட்டர்ன்ல கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களோட உடம்பு இருக்கிறதுலே ஹெல்த்தியா இருக்கும். நீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அவ்வளவு தூரத்துக்கு நீங்க பசிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க சாப்பிடுறீங்க இல்லையா, அந்த உணவு அப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூ இருந்ததுனாக்க அந்த இதுக்கு தேவைப்படுற மாதிரியான நம்ம உணவே மருந்துன்னு சொல்றோம் இல்லையா. உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு கேன்சர் இருக்குங்க, நான் சொன்னது எல்லாமே அவர் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டாரு. அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து ஒரு லெமன் ஜூஸ் போட்டு குடிக்கிற, லைக் நல்லா பசிச்சதுக்கு அப்புறமா, அப்போல இருந்து எதுவுமே சாப்பிடாம நல்லா பசி வந்துச்சு, அந்த பசி உண்மையான பசியான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அப்போ லெமன் ஜூஸ் போட்டு குடிக்கிறாருன்னா அப்போ அந்த லெமன் வந்து அவரோட கேன்சருக்கு மருந்தா மாறுங்க. அப்படி இல்லைன்னாக்க அது வெறும் ஜங்க் தான், அது வெளிலதான் போகுமே தவிர அது வந்து எந்த நல்லதும் பண்றது இல்ல. பசி பிச்சா சாப்பாடு வேண்டுமா, பசி பிச்சா சாப்பிட வேண்டுமா? ஆமா ஆமா, பசிச்சா சாப்பிடணும். நீங்க பசின்றத வந்து அதான் உறுதிப்படுத்துங்க, அது உண்மையான பசி தானான்னு சொல்லிட்டு உறுதிப்படுத்தினதுக்கு அப்புறமா அதை வந்து நீங்க வந்து சாப்பிடுங்க. அதெல்லாமே நம்ம வந்து ஃபர்தர் நம்ம இது பண்ணலாம். ஏன்னா எனக்கு இப்போ டைம் இருந்தது, எனக்கு 12:30 வரைக்கும் தான். ஐ திங்க் டைம் இஸ் ஆல்ரெடி 12:20. நம்ம ஒரு சின்ன கேப் கொடுப்போம். யாராவது வந்து இதுலயும் வந்து டவுட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா நீங்க கேட்கலாம். ஃபுட் அந்த டாபிக்ல யாராவது டவுட் இருந்தாலும் கேட்கலாம், இல்ல அந்த இன்னைக்கு நடந்த ஹோல் செஷன்ல யாருக்காவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்க வந்து கேட்கலாம். ஃப்ரூட் டயட் ஃபாலோ பண்ணலாமா? நீங்க வேற மத்த டயட் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றதை விட ஃப்ரூட் டயட் வந்து ரொம்ப நல்ல டயட்டுங்க, கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணலாம் நீங்க. அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து நம்ம ஒரு வேலைக்கு ஃப்ரூட் டயட் சாப்பிடுவோம், மற்ற வேலைக்கு நான் மத்தெல்லாம் சாப்பிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வராதீங்க. டைம் பவுண்ட் நீங்க வந்து ஃபுட்டு சாப்பிடாதீங்க. வெயிட் லாஸ் வந்து அஃப்கோர்ஸ் வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து ஒரு பெரிய சினாரியோ பிளே பண்ணுது. ஆனா வெயிட் உங்களுக்கு ஏன் கெயின் ஆயிருக்குன்றத பார்த்தாதான் ஆக்சுவலா அதுக்கு என்ன டயட் கொடுக்கணுமா, இல்ல நீங்க வந்து டீடாக்ஸ் பண்ணணுமா, இல்ல எக்ஸசைஸ் நீங்க ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணுமா அப்படின்றத பார்க்கணும். ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து ஒவ்வொருத்தரோட உடலுமே வந்து தனிப்பட்டது. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து நீங்களே வந்து அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. நீங்க கரெக்டா ஹெல்த்தி ப்ராக்டிஸ் கொண்டு வர என்ன ஆகும்னாக்க உங்க பாடிக்கு எது செட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நீங்களே வந்து அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. அது வந்து உங்களுக்கு வந்து செட் ஆயிடும். சார், ஞானிகள்லாம் வந்து திட உணவு எடுத்துக்கிட்டாங்க, திரவ உணவு எடுத்துக்கிட்டாங்கன்றாங்கல்ல, அப்ப திரவ உணவு எடுத்துக்கிட்டா நம்ம உடம்புக்கு நல்லதுங்களா? சரி நான் கேட்கலாம் உங்க கொஸ்டின். மெடிடேஷன் பண்ற ஞானிகள்லாம் இப்போ ஜீசஸ், புத்தர், நபிகள் அவங்களாம் ஃபுட்டோடைய கண்ட்ரோலை ரொம்ப கம்மி பண்ணி தான் எடுத்துட்டாங்க தனக்குள்ள இருக்கிற உணவு அப்படின்றாங்க. அந்த மாதிரி உணவு எடுத்துக்கும்போது நம்ம பாடி வீக்னஸ் ஆகுமா, இல்லை நம்ம பாடி ஸ்ட்ரென்த்தை எடுக்குமா? பயங்கரமா ஸ்ட்ரெங்தன் ஆகுங்க. இந்த கொஸ்டின் நீங்க கேட்டதுக்கு தேங்க்ஸ். இதை நான் என்னோட 3 days கிளாஸ்ல இது வந்து ஒரு பெரிய டாபிக்காவே நான் பேசுவேன். அது ஸோ பயங்கரமா ஸ்ட்ரெங்தன் ஆகும். ஆனா அதை நீங்க கரெக்டா யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ உங்க பாடியோட அந்த பழக்கம் ஒண்ணு இப்போதைக்கு பழகிருக்கீங்களே, அது வந்து கரெக்டான சினாரியோல அதை மாத்தணும். அது ஆனா நீங்க கேட்டது வந்து ஸ்ட்ரெங்தன் தான் ஆகும், பயங்கரமா ஆகும். இது என்னோட கிளாஸ்ல ஒரு டாபிக்கே இருக்கு. சரி, வேற யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரி நான் சொன்ன இந்த ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதை நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற லேடிஸ்க்கான ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து இந்த மென்சஸ் ப்ராப்ளம் ஆகட்டும், பெயின் வரதாகட்டும் அந்த டைம்ல, அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிசிஓடி கம்ப்ளைண்ட் ஆகட்டும், இந்த சிஸ்ட் ஃபார்மேஷன் ஆகட்டும், இது எல்லாமே தன்னால சரியாகிறத நான் பார்த்திருக்கேங்க. அப்படி சரியாகலைன்னாக்க அதுக்கு சின்னதா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணா போதும். அதாவது 80% இதுல சார்ட் அவுட் ஆயிடும். ஒரு 20% மட்டும்தான் ட்ரீட்மெண்ட்கான சப்போர்ட் தேவைப்படும்.
ஓகே, நான் இதுவுமே கவர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் மென்ஷனிங் தட், அட்மிட் பண்ணிக்கிறேன். சரி, வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஐ திங்க் ஐ காட் 5 more minutes. சார் நம்ம கொஞ்சம் லேட்டா சாப்பிட்டாக்கி வந்து இந்த கேஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுதுல்ல சார், அது அப்படி அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நீங்க என்ன சார் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? கேஸ் வந்து நம்ம உடம்புல மசில்ல வந்து போய் செட்டில் ஆயிருக்கிறது சார். ஓகேவா? நீங்க சாப்பிடாம இருக்கும்போது தான் அதுக்கு வழி கிடைக்குதுன்னு அது வந்து வெளில வர்றது. அது ஓகேவா? அது வந்து ஃபார்ம் ஆகுது கிடையாது, ஏற்கனவே ஃபார்ம் ஆகி உங்க உடம்புல செட்டில் ஆயிருக்க விஷயம். அதுக்கு நம்ம உடம்புக்கு வந்து ஒரே ஒரு வழி மட்டும்தான் இருக்கு. அதாவது குடல் வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும் ஒரே வழிதான். அது வழியாதான் நீங்க சாப்பாடு ஜீரணமாக்குறதும், அது வழியாதான் கழிவுகள் வெளியேற்றுறதும். கழிவுல ஒரு வகையான கழிவு தான் வந்து வாயு. அந்த வாயு வந்து எப்போ நீங்க சாப்பாடால அந்த உணவு குழாயை ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்களோ, கழிவு வந்து வெளியேறதுக்கான இடம் இல்லாம அது மொத்தமா அப்படியே அப்சர்வ் ஆயிட்டு போயிட்டு மசில்ல போய் உட்காரும். அதுலயே வந்து அமோனியாவும் நைட்ரஸ், இந்த 2 கேஸ் தான் வந்து போயிட்டு மசில்ல போய் உட்காரும். அதனாலதான் வந்து மசில்ஸ்ல எல்லாம் வாயு பிடிப்பு வர்றது, அதுலயே அக்யூமுலேட் ஆயிருக்கும் போது. நீங்க எப்போவாவது சாப்பிடாம இருந்தீங்க, அது கொஞ்சம் எம்டி ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னாக்க வழி கிடைச்சிச்சுடான்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் அது எல்லாமே வந்து மறுபடியும் குடலுக்கு வந்து அது வெளியேறதுக்கான முயற்சியில இருக்கும். அப்ப நீங்க மறுபடியும் சாப்பிட்டீங்கன்னா, மறுபடியும் ஃபுட் உள்ள வந்துருச்சுன்னா, அது வேற வழி வெளியேறதுக்கான வழி எல்லாம் மறுபடியும் உள்ள போய் உட்காரும். அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா, அந்த டைம்ல நாங்க எங்க கிளினிக் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க. நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளென்ஸ் பண்ணிடுவோம், டீடாக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஃபுல்லா டீடாக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு வாயு வெளியேறதுக்கான வழியை கொடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு நாங்க வச்சிருக்க அந்த உணவு வகை எப்படி இருக்கும்னாக்க, வாயுவை வெளியேற்றுறதுக்கு என்ன மாதிரியான அவங்களுக்கு டயட் வைக்கணுமோ அந்த மாதிரியான டயட் வைப்போம். ஒரு சில பேருக்கு வந்து 2-3 நாள் ஆயிருக்கு, ஒரு சில பேருக்கு 10-15 நாள் எடுத்திருக்கு. வாயு ஃபுல்லா கிளியரா வெளியேறிடும். பாடி வந்து அப்படியே லைட்டா இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும், ஆக்டிவா இருக்கும். அந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறமா we discharge the patient. அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து சாப்பிடுற அந்த கரெக்டான சாப்பிடுற பழக்கங்கள் எது இருக்கோ அதை நாங்க கொடுத்துருவோம். ஃபாலோ பண்றேன். எனக்கு இது முன்னாடி ஒரு சில ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணிருக்காங்கன்றது பார்த்துதான் சார் ஃபாலோ சொல்ல முடியும் நான் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து நீங்க நிக்காத என்ன தனியா வந்து சந்திங்க கிளினிக்ல, நான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டடி பண்ணிட்டு நான் என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபாலோ பண்ணலாம். நீங்க இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணலாம். கண்டிப்பா ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் தான் உங்களுக்கு மாறுவீங்க. ஆனா வந்து எங்க எது ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணலாம், எப்படி நீங்க இது பண்ணலான்றத பார்த்துட்டு நான் சொல்றேன். செண்பகம்ன்றவர் இந்த கேள்வி கேட்டிருக்கீங்களே, அவருக்கான பதில் அது. ஓகேவா? ஸோ Okay, thank you, sir. One should stop eating after burping. Is it true? Partially true. ஆனா அதுக்கும் ரொம்ப முன்னாடியே உங்களுக்கு வந்து பசி அடங்கிடும். பசி எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவு மட்டும் சாப்பிட்டா போதும். நீங்க பர்ப்ன்றது அது ரொம்ப தாண்டி தான் வரும். ஸோ அதனால வந்து அதுவுமே பார்த்துக்கோங்க. வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் செஷன். தேங்க்ஸ் அ லாட். நிறைய பேர் நடுவில் விஷஸ் கொடுத்துட்டே வந்தீங்க. ஐ டென்ட் ரெஸ்பாண்ட் டு ஆல் ஆஃப் தட். நான் என்ன அது படிச்சு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், டைம் ஆயிடுன்றதுனால பண்ணல. Thank you, sir. Thanks a lot. வேற ஏதாவது யாராவது கேட்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க கேட்கலாம், or else we can end this session. I think admin can take over. Thank you for this opportunity. I think நான் எனக்கு கொடுத்த டைமிங்ல என்ன மேக்ஸிமம் என்னால கொடுக்க முடியும் நினைக்கிறேன். நான் எல்லாமே ஒரு நட்ஷல்ல தான் கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா எல்லாமே கண்டென்ட் உங்களுக்கு கரெக்டா கிடைச்சிருச்சுனாக்கா அதுக்கப்புறமா நீங்க ஃபர்தர் எதுல டீட்டெயிலா உங்களுக்கு வேணும்ன்றதை நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கலாம். கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் ஐ திங்க் அந்த வெபினார் இதுலயே இருக்கு. உங்களுக்கு அந்த அவங்க ரெடி பண்ணியிருந்த அந்த இன்விடேஷன் இருந்ததுலயே அதுலயே இருக்கு. எனிவேஸ் ஐ ஜஸ்ட் இது என்னோட கிளினிக் நம்பர், நான் அதுவுமே டைப் பண்றேன். வேணா நீங்க இதுல கூட நீங்க வந்து ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் மை கிளினிக் அஃபிஷியல் நம்பர். யார் வேணுமோ அதை வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க என்ன டீடைல்ஸ் வேணுமோ நீங்க அங்க காண்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா I'll get that. Thank you. I think admin can take over. So thank you, sir. A lot of thanks. Thank you would be just a word for this empowering session, but more than that, my outful gratitude is being registered now and is being overwhelming with a thankful heart for this event, which was too successful with flying colors. And I personally thank Dr. Ahmed for his empowering session. And I thank our Chief Patron, Dr. D. Gladys, Principal Bharati Women's College, members of youth, my colleagues, my friends, for your constant support. Thank you, participants. With you, this
webinar has reached its purpose. Once again, thank you one and all for your active participation. Last but not least, I thank Almighty God for His influence and His abundant blessing and guidance throughout this webinar for this great success. Thank you all for today's event for great success. Thank you, sir.